أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقر فسوف تعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين
يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه الله ربي لا أشرك به شيئا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الحمد لله على كل حال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات اللهم اجعلني أحبك بقلب كله وأرضيك بجهد كله اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اے ہمارے اللہ ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھنا اللہم اہدنی وسددنی اللہم اہدنی واہدنی به اللہم اغفر لی واہدنی وارزقنی وعافنی اعوذ باللہ من ضیق المقام یوم القیامہ آمین اللہم آمین انشاءاللہ آج کا ہمارا یہ لیسن ہے سورہ الانعام آیا 61 سے لے کے انشاءاللہ تعالی 71 تک کوشش کریں گے کہ کور کر سکیں اور اگر نہ کر سکیں تو انشاءاللہ تعالی 5 آیات آج کریں گے اور 5 آیات جو ہے پھر نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے کور کرنے کی کوشش کریں گے آیت نمبر 61 جو ہے وہاں سے شروع کر رہے ہیں اور لاسٹ ویک جس طرح سے ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی جو صفات کاملہ ہیں اس کے حوالے سے بات ہوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی الوہیت کے بارے میں بات ہوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو کس طرح سے وہ زندہ کرتا ہے کس طرح سے اس کو موت دیتا ہے پھر جب وہ انسان کے اندر روح واپس آ جاتی ہے حیوانی روح کس طرح سے جاتی ہے انسانی روح کس طرح سے انسان کے اندر سے نکلتی ہے وہ سارا ہم لوگوں نے لاسٹ ویک جو ہے وہ پڑھا تھا آج جو ہے
اللہ ताला ही की कुदरत की बात होगी और अल्लाह ताला का इल्म उस पे बात होगी। और 61 आयत का जो टॉपिक है वो लिख लिए, मौत तो आकर रहेगी। इंशाल्लाह ताला लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा जो है आप प्लीज़ उसको मेरे साथ पढ़ लीजिए इंशाअल्लाह। वहुवा, और वही अल-काहिरु गालिब है, फ़ौक़ पर, इबादिही अपने बंदे, व युरसिलु और वो भेजता है, अलैकुम तुम पर, हफ़ज़तन निगहबान, हत्ता यहाँ तक कि इज़ा जब जाअ आ पहुँचे, अहदकुम तुम में से एक किसी को, अल-मौत तो मौत, तवफ़्फ़तहु कब्ज़े में लेता है उसको, रुसुलना हमारे भेजे हुए, वहुम फरिश्ते, ला युफ़र्रितून नहीं करते कोताही। बामहावरा तर्जुमा, वहुवल काहिरु फ़ौक़ इबादिही व युरसिलु अलैकुम हफ़ज़तन हत्ता इज़ा जाअ अहदकुमुल मौत तवफ़्फ़तहु रुसुलुना वहुम ला युफ़र्रितून, और वही अपने बंदे के ऊपर गालिब है, बदतर है, और तुम पर निगहदाश्त रखने वाला भेजता है, जहाँ तक कि जब तुम में से किसी की मौत आ पहुँचती है, उसकी रूह हमारे भेजे हुए फरिश्ते कब्ज़ कर लेते हैं और वो ज़रा इसमें कोताही नहीं करते हैं। अब जो है कि अल्लाह ताला बंदों पर कैसा गालिब है, उसकी बात हो रही है। वहुवल काहिरु फ़ौक़ इबादी, वो अपने बंदों पर गालिब है। कहर का मायने दबाना या मग़लूब कर देना। क़हार अल्लाह ताला की सिफ़त है, वो जिसको चाहे मग़लूब कर दे, उसके सामने किसी को दम मारने की कोई मजाल नहीं है। बंदे जो है वो ज़ाहिरी असबाब और सामान से कितने भी लैस क्यों ना हो, उनके पास कितना भी मवाद क्यों ना हो, कितनी भी कुव्वत क्यों ना रखते हो, वो इंजीनियर हो, साइंसदान हो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब पर गालिब है। क्यों? क्योंकि ये उसकी सिफ़त है, अल-काहिर। और यहाँ पे जो लफ़्ज़ काहिर इस्तेमाल हुआ है ना, ये गालिब यानी कि दबाना। कहर काहिर ऐसे गालिब को कहते हैं जिसका मुकाबला करना मुमकिन ही नहीं है। सूरह यूसुफ में आता है ना, वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला यअलमून, कि अल्लाह ताला अपने हुक्म में गालिब है, मगर अक्सर लोग नहीं समझते, जिसकी वजह से तरह-तरह के गलत अकायद जन्म लेते हैं। वही गालिब है, जब चाहे बड़े-बड़े सरकशों को दबा दे और इन्हें ज़लील और ख़वार कर दे। क्यों? फ़इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीआ, सूरह यूनुस में, कि इज़्ज़त सारी की सारी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही के कब्ज़े में है, उसी की कुदरत में है, और जिसको चाहता है वो इज़्ज़त देता है, जिससे चाहता है वो ज़िल्लत देता है। बहरहाल काहिर का मानी जो यहाँ पे इस्तेमाल होता है गालिब और दबाने के लिए आता है, ठीक है? कि अल्लाह ताला अपनी कुदरत तामा के साथ अपने बंदों पर गालिब है। और साथ ही फरमा दिया उसकी कुदरत तामा ही का करिश्मा है, वो युरसिलु अलैकुम हफ़ाज़तन, कि वो तुम पर निगरानी करने वाले फरिश्ते भेजता है। कुरान पाक की मुख्तलिफ मकामात पर हमें ये बात मिलती है। हफ़ाज़तन बामानी निगरान यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है कि अल्लाह ताला ने 3 किस्म के फरिश्तों की ड्यूटियाँ हर इंसान के साथ लगा दी। पहला ग्रोह जो होता है उसको किरामन कातिबीन बोलते हैं, आप भी उसको जानते हैं। अल्लाह ताला सूरह इंफ़ितार में फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून, हर इंसान का नामा-ए-माल तैयार करने वाले ये बुज़ुर्ग फरिश्ते हैं, जो इंसानों की जो भी अमूर वो करते हैं उनको रिकॉर्ड करते रहते हैं, अपने रजिस्टर में लिखते रहते हैं, उनको महफूज़ कर लेते हैं। अल्लाह ताला का ये भी फरमान है, मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। सूरह कहफ, इंसान अपनी ज़बान से कुछ नहीं निकालता मगर वो निगरान फरिश्ते मौजूद हैं जो हर बात का रिकॉर्ड महफूज कर लेते हैं। और इसी तरह हर इंसान का नामा-ए-माल तैयार होता रहता है। ये बात काबिल ज़िक्र है कि अल्लाह ताला इल्म जो है वो इल्म कुल है। वो अगर किसी चीज़ को ना भी लिखवाता, ना भी रिकॉर्ड करवाता, तो भी उसको हर चीज़ का इल्म होता। वो हर इंसान के हर फ़ेल से वाकिफ़ है। मगर फ़रिश्तों के ज़रिए इंसानी माल को तहरीर करने का एक जो निज़ाम कायम कर दिया कि क़यामत के रोज़ ये अमालनामे इंसान के सामने रख दिए जाएँ। इंसान के सामने जब आएँगे, फिर वो अपने किए हुए अमाल का इनकार नहीं कर सकेगा। क्योंकि दुनिया में वो इनकार करता रहा, तो आखिरत में भी वो यही करेगा कि इनकार करने की जो है फ़रार का रास्ता देखेगा। लेकिन क्या होगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब ये फ़रिश्ते जो है मुकर्रर किए हुए, जब उनका नाम-ए-माल उनके रजिस्टर उनके सामने ला के रखेंगे, तो वो उसका इनकार नहीं कर सकेंगे।
नामा अमाल करामीन कातिबीन तैयार कर रहे हैं, वो हर इंसान की क़यामत के दिन मिल जाएँगे। बाज़ फ़रिश्ते ऐसे भी हैं जो हर इंसान की कारकर्दगी की रिपोर्ट जो है सुबह-शाम अल्लाह के सामने पेश करते हैं। सही हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है कि लोगों के अमाल हर सुबह शाम पेश किए जाते हैं। इस काम के हर इंसान के साथ फ़रिश्ते मुकर्रर हैं। रात की ड्यूटी वाले फ़रिश्ते सुबह की नमाज़ के वक़्त तक इसके साथ रहते हैं। फिर वो चार्ज दिन की ड्यूटी वाले फ़रिश्तों को देकर ऊपर चले जाते हैं। और इंसान के अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं। दिन के फरिश्ते असर की नमाज के वक़्त अपना चार्ज रात के फरिश्तों को देकर दिन के अमाल ले जाती हैं। इसीलिए हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़जर और असर की नमाज़ों का ख़ास ख़्याल रखा करें। क्यों? क्योंकि ये अमाल की पेशगी के औक़ात हैं। यानी कि सलातुल वुस्ता फ़जर की नमाज़ और सलातुल वुस्ता की यहाँ पे जो है उसके बारे में बताया जा रहा है कि ये जो रिपोर्ट है रिपोर्ट अल्लाह ताला की ज़रूरत नहीं है। फ़रिश्ते क्यों जाके अल्लाह ताला को रिपोर्ट देते हैं? ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक इंतज़ाम है जो अल्लाह ताला ने किया हुआ है। इंसानी अमाल के मुतल्लिक़ हफ़्तावार रिपोर्ट भी अल्लाह सुब्हानहू तआला के आगे पेश की जाती है। इस काम के लिए अलग से फ़रिश्ते मुकर्रर किए हुए हैं जो कि जुमेरात के दिन हर आदमी की रिपोर्ट पेश करते हैं। इसके अलावा सालाना रिपोर्ट भी होती है जो कि शब बेरात के मौके पर फ़रिश्ते हर इंसान के पूरे साल की कारकर्दगी जो है उसको पेश करते हैं। दूसरे किस्म के फ़रिश्ते जो हैं उनको मुहाफ़िज़ फ़रिश्ते बोला जाता है। सूरह राद में इसका जो है आयत इस चीज़ की दलालत करती है। लहू मुअक़्क़िबातुम मिन बैनि यदैहि व मिन ख़ल्फ़िहि यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह कि अल्लाह ताला ने इंसान के लिए ऐसे फ़रिश्ते मुकर्रर कर रखे हैं जो आगे-पीछे हर तरफ उसकी हिफ़ाज़त करते हैं कि अल्लाह ताला ने हर इंसान के साथ निगरान फ़रिश्ते की एक जमात मुकर्रर कर रखी है। ये फ़रिश्ते अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हर इंसान को मुख्तलिफ़ किस्म के हादसात से बचाते हैं और जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी शख़्स को तकलीफ़ में मुब्तला करना चाहते हैं तो ये निगरान फ़रिश्ते उनको हटा लेता है और ऐसे शख़्स के साथ कोई हादसा पेश आ जाता है, जो इसके लिए मुकर्रर होता है। ऐसे फ़रिश्तों की सही तादाद तो किसी को मालूम नहीं है, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि कितनी है। ताहम मुफ़स्सिरीन के मुताबिक हर इंसान के साथ तकरीबन 60 मुहाफ़िज़ फ़रिश्ते होते हैं। जो हर वक़्त इंसान के साथ रहते हैं सुभान अल्लाह, किरामन कातिबीन और 60 इससे एक्स्ट्रा जो है इंसान की हर वक़्त हिफ़ाज़त करते हैं। जिस तरह इस दुनिया में हम देख लें पुलिस होती है, फ़ौज होती है, फ़ौजियों की सिपाही और उनकी ड्यूटियाँ होती हैं, वो तब्दील होती रहती हैं। इसी तरह फ़रिश्तों की जमातें हैं जो वक़्फ़े-वक़्फ़े से बदलती रहती हैं। ये फ़रिश्तों का दूसरा ग्रोह है जिसको मुहाफ़िज़ फ़रिश्ते बोला जाता है जो कि हिफ़ाज़त करने वाले होते हैं, इंसानों की हिफ़ाज़त करते हैं। तीसरे फ़रिश्तों की जमात जो है उनको मलकुल मौत कहा जाता है। ये फ़रिश्ते इंसानों की रूह कब्ज़ करने पर मामूर होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला इरशाद फरमाते हैं हत्ता इज़ा जाअ अहदकुमुल मौत जब तुम में से किसी की मौत का वक़्त आ जाता है तवफ़्फ़तहु रुसुलना तो हमारे भेजे हुए फ़रिश्ते उसको फ़ौत कर देते हैं, यानी कि उसकी रूह को कब्ज़ कर लेते हैं। फिर उसे अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म के मुताबिक अव्वलन तो इल्लियीन के मुकाम पर ले जाते हैं या फिर सिज्जीन के मुकाम पर ले जाते हैं। यहाँ अल्लाह ताला की मशीयत होती है, वहाँ पर ही वो फ़रिश्ते जो हैं अल्लाह ताला के हुक्म को मानते हुए वहाँ तक उस रूह को इंसान की रूह जो फ़ौत हो जाती है उसको ले जाते हैं। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वहुम ला युफ़र्रितून वो इस मामले में किसी किस्म की कोताही नहीं करते हैं। कि कोई हेर-फेर नहीं करते, उनसे कोई गलती नहीं हो जाती कि जान किसी और की निकालनी थी, निकाल के किसी और की ले गए। बल्कि वो पूरी एहतियात के साथ जिस वक़्त जिसकी जान को निकालना होता है, उसी की जान को निकालते हैं। तिबरानी की रिवायत में आता है कि एक अंसारी सहाबी मौत की कश्मकश में मुब्तला था। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर तशरीफ़ लाए और मलकुल मौत से कहा, "ये मोमिन है, जानकुनी में इस शख़्स के साथ नरमी रखना, नरमी के साथ इसकी जान को निकालना।" उसने जवाब दिया, "हुज़ूर, आप यकीन जानिए मैं हर मोमिन के साथ नरमी का सलूक करता हूँ। अना रफ़ीक़ुम बिकुल्ली मुमिन" कि मैं तो हर ईमानदार का दोस्त और रफ़ीक हूँ।
پھر موت کے فرشتے نے کہا جب ہم کسی شخص کی روح قبض کر کے مکان کے صحن میں ہوتے ہیں تو میت پر رونے اور چلانے والوں کو کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی گناہ یا کوتاہی نہیں کی، ہم نے تمہاری عزیز کو جان کو قبل از وقت قبض نہیں کیا۔ جیسے دیکھیے نا، ہم جب کوئی فوت ہو جاتا ہے ہم کہتے ہیں وقت سے پہلے ہی یہ تو چلا گیا، وقت سے پہلے کوئی نہیں جاتا، ہر ایک کا ایک وقت مقرر ہے، وہ ایک لمحہ بھی آگے یا پیچھے نہیں ہوتا، فرشتوں کو ذرا بھی غلطی نہیں ہوتی، ہم تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں، اگر تم صبر کرو گے تو اجر پاؤ گے اور اگر چیخو پکار کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آؤ گے۔ ملک الموت نے یہ بھی کہا کہ میں تو ہر وقت گھروں میں گھومتا رہتا ہوں اور اللہ کے حکم کا منتظر رہتا ہوں، جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو اس کی تعمیل کرتا ہوں۔ تو کیا ہے کہ ہر وقت جو ہے ہمارے سروں کے اوپر ملک الموت جو ہے منڈلاتے رہتے ہیں، اور جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، کن ہوتا ہے، تو انسان کی جان کو وہ قبض کر لیتے ہیں، وہ کہیں بھی کوئی غلطی اور کوتاہی نہیں کرتے۔ یہاں پہ لفظ جو ہے رسولنا جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، مطلب یہ کہ وفات دینے یعنی کہ روح کو قبض کرنے کے لیے جو فرشتے معمور کیے جاتے ہیں ان کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ ایک نہیں، مطلب کہ جمع کا صیغہ ہے۔ سورہ سجدہ میں آتا ہے نا، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، صرف ایک فرشتہ ملک الموت تمہاری جانوں کو قبض کرنے کے لیے مقرر ہے۔ اور اس کے اشکال کے جواب میں کیا ہوتا ہے کہ بعض مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ جان قبض کرنے والا جو فرشتہ ہے وہ ملک الموت ہی ہے، ٹھیک ہے، ملک الموت انسان کی جان قبض کرتا ہے، یہ تو ایک فرشتہ ہے، باقی فرشتے اس کے معاون ہوتے ہیں، جو باقی امور ہوتے ہیں ان کو وہ سر انجام دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ روح قبض کرنے کے بعد اگر وہ جنتی ہے تو فرشتے اسے جنت کی خوشبودار رومال میں لپیٹ لیتے ہیں، اور اگر مرنے والا جہنمی ہے تو اسے دوزخ کی بدبودار کپڑے میں لپیٹ کر لے جاتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ باقی کارروائی ہوتی ہے۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ملک الموت کے علاوہ بعض دیگر فرشتے بھی انسان کی روح قبض کرتے ہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اصل جان قبض کرنے والا یا روح کو قبض کرنے والا ایک ہی فرشتہ ہو، باقی جو فرشتے ہیں ان کے معاون ہوں۔ اسی طرح جب یہ موت کا وقت آ جانے پر ہمارے فرشتے اس شخص کی روح کو قبض کر لیتے ہیں اور ہمارے حکم کی وہ تعمیل کرتے ہیں، تو کسی قسم کی وہ کوتاہی اور کمی نہیں کرتے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں فرشتے روح قبض کرنے کے لیے جب مرنے والے کے پاس آتے ہیں تو نیک اور صالح ہونے کی صورت میں فرشتے کہتے ہیں، اے نیک اور پاک روح، تو نیک اور پاک جسم میں تھی، اب تو جسم سے نکل کر آ، تو تعریف کے قابل ہے، اللہ کی رحمت سے خوش ہو جا، تیرے لیے جنت کی نعمتیں ہیں، تیرا رب تجھ سے خوش ہے۔ فرشتے مرنے والوں کو مسلسل ایسے ہی کہتے رہتے ہیں جہاں تک کہ روح جسم سے نکل جاتی ہے۔ فرشتے اسے آسمان کی طرف لے کر چڑھتے ہیں، آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے کون ہے، تو فرشتے جواب دیتے ہیں یہ فلاں آدمی ہے، جواب میں کہا جاتا ہے اس پاک روح کے لیے خوش آمدید، خوش آمدید، یہ پاک جسم میں تھی، خوشی خوشی داخل ہو جا، تیرے لیے اللہ کی رحمت کی بشارت ہے۔ سبحان اللہ، کہ پاک جسم کی بات جو ہے وہ بار بار آ رہی ہے کہ جسم کی پاکیزگی، جسم کو پاک صاف رکھنا، صاف ستھرا رکھنا کتنا اہم ہے۔ جنت کی نعمتوں سے خوش ہو جا اور راضی ہونے والے رب کی ملاقات تجھے مبارک ہو۔ ہر آسمان سے گزرتے ہوئے مسلسل اسے یہی خوشخبریاں دی جاتی ہیں، حتیٰ کہ وہ روح عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ مرنے والا اگر برا آدمی ہے تو فرشتے اس کے اپوزٹ جو ہے اسی طرح کرتے ہیں کہ اس کو آسمانوں پہ لے جایا جاتا ہے، دروازے کھولے جاتے ہیں، اور جب بولا جاتا ہے کہ اس کے لیے دروازے کھولے تو دروازہ اس کے لیے نہیں کھولا جاتا، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ تو جو ہے برا آدمی ہے، بدرو ہے۔ تو اسی طرح اچھے کے لیے کتنا استقبال ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور برے کے لیے دنیا بھی اس کو دھتکارتی اور آخرت بھی۔ اور ساتھ ہی فرما دیا وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ جب وہ حساب کتاب لینے پر آئے گا، محاسبے کا عمل شروع ہوگا، تو انسان کی زندگی کے تمام اعمال یکدم سامنے انسان کے آ جائیں گے، نیکی بدی کا ہر انسان کو پتہ چل جائے گا۔
फिर वहाँ कोई देर नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि वो हिसाब किताब के मामले में देर नहीं करता। उसके लिए हर चीज़ को लिखा हुआ है, हर एक चीज़ पूरे इंतज़ाम पूरे हिसाब किताब के साथ, पूरे रजिस्टर, पूरा इंतज़ाम किया हुआ है। इंसान को किसी किस्म की कोई ये नहीं होगी कि मतलब किसी किस्म का कोई धोखा नहीं दिया जाएगा। अल्लाह सुब्हान व तआला जो है हर चीज़ लिख के इंसान के सामने आ जाएगी उस वक़्त। आगे क्या है रूट वर्ड्स अल-क़ाहिरु क़ाफ हा रा ग़लबा पाकर तज़लील करना, ग़लबा ज़बरदस्त पीछे पाँव लुटाना, हफ़ाज़तन हफ़ाज़ा से है क़ुव्वत हाफ़ज़े के लिए आते हैं, दिल में याद रखने को हिफ़्ज़ कहा जाता है, जुस्तजू के लिए होता है, निगहदाश्त निगरानी के लिए आता है और महफ़ूज़ करने के लिए आते हैं। युफ़र्रितून फ़ा रा ता से है तो क़स्दन आगे बढ़ जाना, काफ़िले से पहले पानी पर जाना, और तेज़ रफ़्तार घोड़े के लिए इस्तेमाल होता है, हद से बढ़ा हुआ उसके लिए आता है। तब तफ़सीर के निकात से हमने सीखा क्या है? अल्लाह ताला की सिफ़त कुदरत का बयान है। अल्लाह की तरफ से निगहबान फ़रिश्ते हर इंसान के साथ मौजूद हैं। इंसान अपना कोई काम अल्लाह की मदद के बगैर नहीं कर सकता। किरामन कातिबीन इंसान की हर नेकी और बुराई की हिफाज़त के साथ वो लिख रहे हैं। हर फ़रिश्ते इमानत के साथ इंसान के हर अमल को लिखकर अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने हाज़िर होते हैं। मौत के फ़रिश्ते मुकर्रर वक़्त पर इंसान की रूह निकाल लेते हैं और उससे 1 सेकंड भी आगे पीछे नहीं होते। निगरान फ़रिश्ते क्या हैं कि उनका नामा-ए-अमाल मुरतब करते हैं, मौत तक ज़िंदगी की हिफाज़त करते हैं, अल्लाह के किसी हुक्म में कोई कमी-पेशी नहीं करते, वक़्त मुअय्यन पे रूह कब्ज़ कर लेते हैं। ये जो है निगरान फ़रिश्ते उनकी ज़िम्मेदारी है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दिन और रात में फ़रिश्तों की ड्यूटियाँ बदलती रहती हैं। फ़जर और असर की नमाज़ों में ड्यूटी पर आने वाले और रुख़सत पाने वालों का इज्तिमा होता है। फिर तुम्हारे पास रहने वाले फ़रिश्ते जब ऊपर चढ़ते हैं तो अल्लाह ताला पूछता है, हालाँकि वो इनसे बहुत ज़्यादा अपने बंदों के मुतल्लिक़ जानता है कि मेरे बंदों को तुमने किस हाल में छोड़ा? वो जवाब देते हैं कि हमने जब इन्हें छोड़ा तो वो फ़जर की नमाज़ पढ़ रहे थे और जब इनके पास गए तो तब वो असर की नमाज़ पढ़ रहे थे। सही बुखारी 555 हदीस का रेफ़रेंस है। हमने सीखा क्या है इस आया नंबर 61 से कि हमारे हर अमल की निगरानी पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फ़रिश्ते जो हैं वो मअमूर कर रखे हैं। हमारा हर एक अमल दर्ज किया जा रहा है और फ़रिश्ते अपनी ड्यूटियों में ज़रा भी कोताही नहीं करते। हमें अपने तमाम फ़राइज़ को खुश-उसलूबी से अदा करते जाना है। हमें अपना हर अमल करने से पहले इसके अंजाम पर नज़र रखनी है। छोटी से छोटी नेकी करने के मौकों को भी गनीमत जानना है, गनीमत समझते हुए वो नेकियां करनी है। नेकियों में सबकत हासिल करने के लिए दौड़ लगानी है कि हम दौड़ लगाएंगे तो हमारे नामा माल में वो नेकियां लिखी जाएंगी। आयत नंबर 62 में फिर रुद्दू लौटाए जाएंगे इलल्लाहि अल्लाह की तरफ मौलाहुम उनका मौला अल हक़ सच्चा है। अला सुन रखो लाहू उसी का अल हुक्म हुक्म है वह हुआ और वो असराउ बहुत जल्द अल हासिबीन हिसाब लेने वाला है। फरिश्ते इंसान की रूह को कब्ज़ कर लेते हैं। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं सुम्मा रुद्दू इलल्लाहि फिर इन्हें उस अल्लाह ताला की तरफ लौटाया जाएगा। मौलाहुमुल हक़ जो कि उसका सच्चा मौला है, आका है। अला सुनो लाहुल हुक्म हुक्म तो उसी का है। तुम गैरों की पूजा क्यों करते हो? उनको हाजत रवा और मुश्किल कुशा क्यों समझते हो? अल्लाह की सिफ़ात मख़सूसा को मख़लूक की तरफ क्यों मंसूब करते हो? याद रखो मुश्किल कुशा अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात है। हर ज़र्रे-ज़र्रे से वाक़िफ़ वो बारीक बीन है, रहीम है, करीम है, कुदरत तामा का मालिक है। वो अल्लाह ही काबिल कबूल है। तमाम मख़लूक उसके अहकाम की पाबंद है, हत्ता कि अंबिया भी सब अल्लाह ताला के अब्द हैं। अब्द यानी कि अल्लाह ताला के मामूर किए हुए हैं। एक मौके पर तेज़ हवाएँ चलने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के सामने हवा को बुरा-भला कहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, "हवा को गाली मत दो, ये तो मामूर हैं। मामूर मन्नल्लाह कि अल्लाह ने मामूर इनको किया हुआ है। जैसा कि अल्लाह का हुक्म होता है वैसे ये चलती है। मकसद ये कि हर चीज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला के ताबे है। फिर फरमाया वहुवा अस्राउल हासिबीन
कि अल्लाह ताला बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। जब वो हिसाब लेने पर आएगा, मुहासबे का अमल शुरू करेगा, तो इंसान की ज़िंदगी के तमाम अमाल यकदम इंसान के सामने आ जाएँगे। नेकी और बदी का उसको पता चल जाएगा, क्या नेकियाँ वो करता है, क्या बुरे काम उसने किए। फिर वहाँ कोई देर नहीं लगाई जाएगी। क्यों? क्योंकि वो हिसाब-किताब में जल्दी करने वाला है, वो हिसाब-किताब के मामले में जल्दी करेगा। जिसका जिसका हिसाब-किताब अच्छा होगा उसको ताकि उसको अजर दिया जा सके और जिसका बुरा होगा उसको उसका अज़ाब दिया जा सके। रूट वर्ड्स क्या है? रुद्दू राव दाल दाल से है कि किसी चीज़ को लौटा देना, किसी को इसकी पहली हालत की तरफ रद्द करना, रोकने वाला और दफ़ा करने वाला। अल-हक़ी हा क़ाफ़ क़ाफ़ से है कि मुताबकत और मुवाफ़क़त बारी ताला पर हक़ का लफ्ज़ बोला जाता है, सच के लिए आता है। हर वो चीज़ जो हिकमत के मुताबिक पैदा की गई हो। और अल हुक्म हा काफ मीम से है कि किसी चीज़ की इस्लाह के लिए उसे रोक देना, लगाम देना, किसी चीज़ के मुतल्लिक़ फ़ैसला करना। माहिर हाकिम के लिए भी आता है और मुंसफ़ के लिए भी आता है। तफ़सीली निकात क्या है आयत 62 की कि मौत के बाद के हालात का तज़किरा कर दिया गया है। फ़रिश्ते रूहों को इल्लीयीन या सिज्जीन में अमाल के मुताबिक लेके जाएँगे, जैसा अमाल होगा वैसा ही ठिकाना होगा। जन्नती रूह को रेशमी लिबास में लिपटा कर लेके जाया जाएगा और जहन्नमी रूह को बदबूदार कपड़े में लपेट कर ले जाया जाएगा। अज़ाब और सवाब का सिलसिला इंसान की रूह निकलने के साथ ही शुरू हो जाता है। इंसान की मौत के साथ ही उसकी क़यामत जो है वो कायम हो जाती है, क़यामत बर्पा हो जाती है। और उसको मालूम हो जाता है उसका आखिरी ठिकाना कैसा होने वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा इस हदीस को रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रूहें इकट्ठे किए हुए लश्कर हैं, जिनकी वहाँ वाक़फ़ियत होगी वो एक दूसरे से मानूस हो जाती हैं और जिनमें वहाँ अजनबियत और नावाक़फ़ियत होगी वो मानूस नहीं होती। हदीस जो है वो मुस्नद अहमद की है 9449। हक में आला कौन है? ज़िंदगी और मौत देने वाला, हिसाब-किताब रखने वाला और फ़ैसले का इख्तियार रखने वाला वो हक में आला है, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात है। हमने सीखा क्या है कि मौत का वक़्त मुअय्यन है, हमें अपने अमाल की जवाबदही के लिए हर वक़्त तैयार रहना है। हर नया मिलने वाला दिन अल्लाह की रहमत है, हर रोज़ बेहतरीन अमल करने की नीयत से दिन का आगाज़ करना चाहिए। अमाल के मुताबिक इंसान का ठिकाना है, अपने अब्दी ठिकाने की बेहतरीन तैयारी करनी चाहिए, जो कि हमेशगी की है। अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा कि अल्लाह से आसानी या आसान हिसाब की दुआ करनी चाहिए। हमारे मरने के बाद किसके अमाल हमें फ़ायदा ना दे सकेंगे। हम कहते हैं दूसरा मेरे लिए ये काम कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, किसी दूसरे के अमाल जो है हमें फ़ायदा नहीं देने वाले, हमारे अपने हाथों से किए हुए अमाल ही हमें फ़ायदा देंगे। ज़िंदगी में नेक अमाल के साथ-साथ अपने लिए बेहतरीन सदका जारिया भी छोड़कर जाना है, कि नेक अमाल तो करने हैं और बेहतरीन सदका जारिया जो कि हमारे मरने के बाद भी हमें अच्छा अजर मिलता रहे। आयत नंबर 63 टॉपिक लिख लें कि अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार बंदों में शामिल हो जाएँ। कैसे शामिल होंगे? इंशाअल्लाह ताला हम देखते हैं। कुल आप कह दीजिए, मन कौन, युनज्जीकुम बचाता है तुम्हें, मिन से, ज़ुलुमाती अंधेरे, अल-बर्रि खुश्की, वल बहरी और दरिया, तदऊनहु तुम पुकारते हो उसको, तदर्रुअन गिड़गिड़ाकर, व खुफ़ियतन और चुपके से, लइन के अगर, अंजाना बचा ले हमें, मिन से, हादिही उस, लनकूनन्ना तो हम हों, मिनश्शाकिरीन अल्लाह का शुक्र अदा करने वालों में से। बामुहावरा तर्जुमा, आप कह दीजिए कि वो कौन है जो तुमको खुश्की और दरिया की ज़ुल्मात से निजात देता है। तुम इसको पुकारते हो तो गिड़गिड़ा कर और चुपके-चुपके, हम उन उन अगर तू हमको इनसे निजात दे दे तो हम ज़रूर शुक्र करने वालों में से हो जाएँगे। अब मुसीबत के वक़्त का एक रवैया है जो इंसान का वो बताया जा रहा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू बताया जा रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला फरमाती है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए, युनज्जीकुम
من الظلمات البر والبحر، کہ خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں تمہیں کون بچاتا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جب خشکی یا سمندر میں رات کے وقت تم راستے بھول جاتے ہو یا طوفان آ جاتا ہے، اچانک سے بارش ہونے لگ جاتی ہے اور تیز ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، تمہیں کچھ نہیں سوچتا، تمہیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، تم مشکل میں پھنس جاتی ہو، اور بعض اوقات اس قدر گہری دھند چھا جاتی ہے، اتنی تیز بارش ہوتی ہے کہ آپ کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا، سڑکوں پر حادثات ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو بتاؤ ایسے حالات میں تمہیں کون سے سلامت گھروں تک پہنچا دیتا ہے؟ اور آنے والی کون سی ذات ہے تمہیں گھروں تک پہنچانے والی؟ تدعونہ تضرعا وخفیہ، کہ جسے تم عاجزی سے اور چپکے چپکے پکارتے ہو، کہ تمام سوالوں کا ایک ہی جواب یہاں پہ دیا جا رہا ہے کہ ان کے اندر کو جگاؤ اور پوچھو سمندر میں کون تمہیں بچاتا ہے۔ یہاں پر مختلف درجے کے مختلف اندھیرے پائے جاتے ہیں، جتنی جتنی آپ نیچے چلتے جاؤ اتنا وہ ڈارک ہوتا جاتا ہے، اتنا ڈارک ہے کہ انسان اس کے اندر کچھ دیکھ ہی نہیں سکتا، سبحان اللہ۔ کہ جب تم مشکل کے وقت ہوتا ہے تو تم چپکے چپکے اس کے آگے جو ہے آہوزاری کرتے ہو تم، کہ وہ صرف اللہ وہی ہے، وہ تمام مشکلات کو دور کرنے والا ہے، وہ انسانوں کے حساب سے نجات دلانے والا ہے۔ قدیم زمانے میں مشرکین بھی یہی کرتے تھے نا، کہ جب کوئی طوفان میں گر جاتا تھا یا کوئی ان کو سخت مصیبت پیش آتی تھی، اللہ کو وہ پکارتے تھے اور جانتے تھے کہ ایسے حالات میں اللہ کے علاوہ کوئی بھی جو ہے ان کو بچانے والا نہیں ہے۔ یہاں چھوٹے چھوٹے معبود کچھ بھی کام نہیں کریں گے، مگر افسوس کا مقام کیا ہے کہ آج کے مشرک ان مشرکوں سے بھی 2 قدم آگے ہیں، استغفر اللہ، کہ وہ کم سے کم مشکل کے وقت تو خالص اللہ کو پکارتے تھے، ہم تو یہ بھی نہیں کر رہے۔ ہم اس میں بھی خواجہ معین الدین چشتی، آم، آم، اس کے علاوہ اور بہت پیر مرید ہوتے ہیں، ان کے ہم نام لے کے شیخ عبد القادر جیلانی ہو گیا ہے، خواجہ بہاءالدین ذکریہ ہو گیا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہم نام جو ہے ساتھ میں ملاتے ہیں اور ان کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ ان بزرگوں نے لوگوں کو نور ایمان نے توحید تو دیا، ان کے دلوں کو منور کیا توحید کے ساتھ، کفر اور شرک کے کالا، ان کو ان کی واز اور نصیحت کو سن کر وہ چور ڈاکو جو تھے، برے کام کرنے والے جو تھے، وہ ایمان لے آئے، مگر آج انتہائی درجے کی جو ہے وہ انسان جو ہے وہ ظلم کرتا ہے، کہ کفر اور شرک کے خلاف انہوں نے جہاد کیا، آج انہی سے مانگنے والے بنا دیا، کہ ان کے ماننے والے آج اسی میں مبتلا ہو گئے جس چیز کے لیے انہوں نے دعوت دی تھی، جس چیز سے لوگوں کو نکالا تھا، ان کو مشکل کشا حاجت روا سمجھ بیٹھے ہیں، ان کے نظر و نیاز کرنا شروع کر دیے، ان کی تعلیم کو پیچھے چھوڑ دیا اور ان پہ عرس منانا شروع کر دیا، ان کی 11ویں منانا شروع کر دی، اور نعوذ باللہ استغفر اللہ اپنا عقیدہ انہی پہ لگا کے بیٹھ گئے کہ سبحان اللہ۔ یہاں پہ جو ہے نا اداب دعا سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر طرح سے پکارنا درست ہے، انسان چپکے سے بھی، گڑ گڑا کر بھی، عاجزی سے بھی، کسی بھی طرح اللہ کو پکار سکتا ہے، اس میں ریاکاری کا عنصر نہیں ہونا چاہیے، بس اگر گڑ گڑا کے مانگ رہا ہے تو تب بھی خالصتاً اللہ کے لیے ہونے چاہیے۔ براہ راست سورہ الاعراف میں بھی آتا ہے نا، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین، کہ اپنے رب کو عاجزی اور خاموشی میں پکارو، کیوں؟ کیونکہ وہ زیادتی کو پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر قرآن پاک کہتا ہے وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اپنے رب کا ذکر اپنے دل میں گڑ گڑا کر پوشیدہ طور پر کیا کرو، آواز کو زیادہ بلند نہ کرو۔ سورہ مریم میں حضرت زکریا علیہ السلام کا جب تذکرہ آتا ہے تو کیا آتا ہے، اِذْ نَادَى رَبَّهُ نداءً خفیہ، اس نے پکارا اپنے رب کو خفیہ طریقے سے، آواز دی، اللہ تعالیٰ نے وہ یہ ان کی دعا کو بھی قبول کر لیا۔ یہ بھی ایک اداب ہے دعا مانگنے کا اپنے پروردگار سے، کہ نہایت عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، خفیہ طریقے سے پکارا جا سکتا ہے۔ آپ اونچے طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ سے پکار سکتے ہیں، اللہ کی مدد اللہ ہر ایک طریقے سے سنتا ہے۔ پھر فرمایا کہ تم مشکل وقت خالص اللہ کو پکارتے ہو اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہو لئن انجانا من هذه، کہ اگر اس نے ہمیں اس مصیبت سے بچا لیا لنکونن من الشاکرین، تو ہم شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر جب ہم کفر و شرک سے باز آ جائیں گے، اس کی نافرمانی نہیں کریں گے، اس کے ہر حکم کو جو ہے
مان لیں گے، مصیبت سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، مرادیں مانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے رہائی دے دیتے ہیں، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر اپنے انہی پیروں مریدوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ شرک کی تردید کی جا رہی ہے کہ اصل مطلوب یہ ہے کہ انسان شکر گزار بن جائے، جب شکر گزار بنے گا تو اللہ ہی کی طرف لوٹے، بلکہ کہ نہ کہ دوسروں کی طرف وہ لوٹے۔ آیت نمبر 63 میں ہے ظلماتی کہ ظلم غالمین سے ہے، روشنی کا مدعوم ہونا، جہالت، شرک، فسق و فجور، پیٹ، رحم اور بچہ دانی کی تاریکی کے لیے آتا ہے، کسی چیز کو اس کے مخصوص مقام پر رکھنے کے لیے آتا ہے، حق سے تجاوز پر بولا جاتا ہے، تدعونہ داعین اینڈ واو سے ہے، ندا کے لیے آتا ہے، دعا اور ندا ایک دوسرے کی جگہ پر بولے جاتے ہیں، نام رکھنا اور پکارنے کے لیے آتا ہے، تضرعاً ضاد راس عین سے ہے کہ اونٹنی اور بکری وغیرہ کی تھن اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، سرخ بدبودار گھاس کے لیے آتا ہے، کمزور اور نعیف آدمی کے لیے آتا ہے، اور عاجزی کے لیے یہ لفظ استعمال ہو جاتا ہے، الشاکرین شین کا افرا سے ہے، کسی نعمت کا تصور اور اس کا اظہار، کشف یعنی کہ کھولنا، آنسوؤں سے بھرپور آنکھ، دودھ سے بھرے ہوئے تھنوں والی اونٹنی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تفسیری نکات میں کیا آ جاتا ہے کہ انسان کی فطرت کا بیان کیا گیا ہے، انسان تکلیف میں صرف اللہ کو پکارتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہی انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، وہی انسان کو جہالت سے نکال کر دین کی ہدایت دیتا ہے، انسان مصیبت سے چھٹکارے پر فرمانبردار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ جب انسان مصیبت میں کہتا ہے مجھے ابھی ابھی اس مصیبت سے نکال دے، میں ہمیشہ اللہ کی تیری فرمانبرداری کروں گا، لیکن پھر وہی جو ہے جب صحیح حالات میں آتا ہے تو اس کی نافرمانی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے سفر میں 8 رکعت چاشت کی نماز پڑھی، فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اللہ کی رحمت کی رغبت رکھتے ہوئے اس کے عذابوں سے ڈرتے ہوئے نماز پڑھی ہے، میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 چیزوں کا سوال کیا، اس نے 2 چیزیں تو مجھے عطا کر دی لیکن ایک کو روک دیا، میں نے سوال کیا وہ میری امت کو قحط سالی میں نہ آزمائے، بس اللہ نے اسی طرح کر دیا، پھر میں نے اس سے سوال کیا کہ وہ ان کے دشمن کو ان پر مسلط نہ کریں، بس اس طرح کر دی، اس نے اسی طرح کر دیا، میرا تیسرا سوال یہ تھا کہ وہ ان کو گروہ میں خلط ملط نہ کرے، یعنی کہ لڑائی جھگڑا وہ نہ کریں، لیکن اس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ مسند احمد 2272 حدیث کا ریفرنس ہے۔ یہ 3 سوال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ میری امت پر قحط سالی نہ آئے اور میری امت کو کسی ایسے فتنے میں ملوث نہ کرنا، ان کو نہ آزمانا، تو اللہ نے دونوں چیزیں جو ہیں مطلب کہ دشمن ان کے اوپر مسلط نہ کرنا، دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول کر لی، اور ایک چیز جبکہ گروہوں کو آپس میں نہ لڑانا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے منظور نہیں کیا، اس کو کہہ دیا کہ وہ جو ہے گروہ جو ہے ایک دوسرے سے لڑیں گے، ایک دوسرے میں خلط ملط ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے ایک دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول نہیں کی۔ انسان کی احسان فراموشی، مصیبت میں جس رب کو پکارتا ہے، خوشیوں میں اسی رب کی نافرمانی کرتا ہے، مصیبت میں خوب عبادت کرتا ہے، خوشیوں میں خوب دل بھر کے نافرمانی کرتا ہے، مصیبت میں خوب لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے اور خوشیوں میں غافل بن جاتا ہے۔ یہ انسان کا رویہ ہے، کیسا خود غرض اور فراموش ہے انسان۔ ہم نے سیکھا کیا ہے کہ مسبب الاسباب صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، اسی سے امید رکھنی چاہیے، لگانی چاہیے، دین کی سمجھ مل جانا اللہ کی ہم پر خاص رحمت ہے، اس نعمت کا اللہ کا حق ادا کرنا ہے، تنگی ہو یا آسانی ہو ہر حال میں اللہ کا شکر گزار بننا ہے، مطلوب یہی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان کے ساتھ ساتھ کامل توکل بھی رکھنا ہے، کہ صرف ایمان نہیں لانا بلکہ توکل رکھنا ہے کہ وہ ایسا کرتا ہے۔ آیت نمبر 64 کہ ہر غم سے نجات اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب، اللہ ہی ہے جو تمہیں اس مشکل سے اور باقی مصیبتوں سے بچاتا ہے، کہ تمام پریشانیوں کو وہی دور کرتا ہے، اس کی مشیت پر موقوف ہے۔ ہم نے پیچھے بھی پڑھ لیا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تم پکارتے ہو، اگر چاہے تو وہ تمہاری مشکلات کو دور کر دیتا ہے،
اور ہر ایک کو تم پکارو، اور اگر چاہے تو تمہاری مشکلات کو دور کر دے، اور اگر اپنی حکمت کے مطابق، مصلحت کے مطابق نہیں کرے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ اس طرح سورۃ دہر میں بھی ہم پڑھتے ہیں نا، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ ہر چیز کی مشیت پر ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی مشیت پر ہے، تمہاری مشیت وہاں کچھ کام نہیں کرتی، کچھ نہیں کر سکتی۔ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ خشکی ہو، سمندر کے اندھیرے ہوں، اللہ تمہیں تمام پریشانیوں سے نجات دے دیتا ہے۔ مگر کتنے افسوس کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مشکل میں تمہارا ساتھ دیتا ہے، تمہیں نجات دے دیتا ہے، تم پھر بھی اس کی ناشکری کرتے ہو۔ ثم انتم تشرکون، تو پھر تم اس طرح شرک کرنے لگتے ہو کہ اپنے آپ کو ظلمات کی اندھیروں میں لے جاتے ہو، اور جب ظلمات میں ہوتے ہو، اندھیروں میں ہوتے ہو، مصیبت میں ہوتے ہو، پریشانی میں ہوتے ہو، بچ جاتے ہو، تو پھر غیر اللہ کی نظر نیاز شروع کر دیتے ہو، اس مشکل کشا کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرنا شروع کر دیتے ہو، پھر وہی قبر پرستی، ہجر پرستی، شجر پرستی شروع کر دیتے ہو جو اس سے پہلے کرتے تھے۔ مشکل آنے پر اللہ کی طرف آ جاتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیتے ہیں کہ انسان سدھر جا، موقع ہے بدل جا، لیکن ہم جو ہے وہ نہیں بدلتے۔ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں موقع دیتا ہے، بار بار کہتا ہے کہ اپنے آپ کو بدل لو۔ انسان جو ہے وہ اپنی اس حرکت سے باز نہیں آتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے وہ قدرت تامہ ہے، اس کا علم جو ہے ہر چیز پہ محیط ہے۔ روٹ ورڈ کیا ہے؟ یونجیکم، نون جیم واو، کسی چیز سے الگ ہونا، نجات پانا، بلند جگہ جو بلندی کی وجہ سے اپنے ماحول سے الگ معلوم ہو، سرگوشی کے لیے آتا ہے۔ کربن کا فرابا سے سخت غم، بڑی گھبراہٹ، زمین میں کل بارانی کرنا، سورج کا غروب ہونے کے لیے آتا ہے۔ سخت گروہ جو ڈول کی رسی میں لگی ہوئی ہوتی ہے اس کے لیے آتا ہے۔ سخت گرہ جو ڈول کی رسی پر لگی ہوئی ہوتی ہے کہ جس سے ڈول کھل نہ جائے، وہ مضبوطی سے لگائی جاتی ہے۔ تو شیکون شین اور کاف سے ہے، دو ملکیتوں کو باہم ملا دینا، باہم شریک ہونا، ساجی کے لیے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تفصیلی نکات میں ہم نے سیکھا کیا ہے کہ مشرکین کے منافقانہ رویہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ مشرک مصیبت میں تو اللہ کو پکارتا ہے، اور جب وہ نارمل حالات میں آ جاتا ہے تو پھر دوبارہ انہی مشرکوں کی طرف، انہی غیر غیر اللہ کی طرف جو ہے اپنے آپ کو لٹا لیتا ہے، انہی کی طرف پھر اپنے آپ کو مصروف کر لیتا ہے۔ جب اس کے سر سے بلا ٹل جائے تو اپنی دیوی اور دیوتاؤں کو پکارنے لگ جاتا ہے۔ بتوں کا تھا، کل کا شرک بتوں کا تھا، اور آج کا شرک قبروں کا شرک ہے۔ کل تو بظاہر نظر آتا تھا نا کہ ہم جو ہے وہ بتوں کو پوجتے ہیں، اور آج کیا ہے کہ قبروں کو من ہی من میں کرتے رہو، قبر کہیں اور ہے، من ہی من میں بس اس کو سمجھتے رہو کہ ہماری دعاؤں کو قبول کر رہا ہے، نام لے لے کے ہم ان کو پکارتے ہیں۔ ہم نے سیکھا کیا ہے کہ ہمیں اپنے کردار کو مضبوط بنا کر منافقانہ رویوں سے بچنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مکمل فرمانبرداری انسان کو ہمت اور جرأت عطا کرتی ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے سے امید رکھ کر اللہ کا اختیار کسی اور کو نہیں دینا۔ آگے جو ہے آیت نمبر 65، اس کا ٹاپک لکھ لیے کہ اللہ تعالیٰ مثالیں دے کر سمجھاتا ہے، تو ہے کوئی جو سبق سیکھے؟ محاورہ ترجمہ، آپ کہہ دیجیے اس پر بھی وہی قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دیں، یا تو تمہارے پاؤں تلے سے، یا کہ تم کو گروہ گروہ کر کے سب کو بھڑکا دے، اور تمہارے ایک کو دوسرے کی لڑائی چکھا دے۔ آپ دیکھیں گے تو صحیح کہ ہم کس طرح دلائل مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں، شاید وہ سمجھ جائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مختلف طریقے سے انسان کو اللہ تعالیٰ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ جو ہے مختلف دلائل کو ان کا رد کرتا رہتا ہے، ان کو نہیں سمجھتا۔ عذاب الہی کا انتظار کرو، اگر جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے تو ان کے لیے وعید ہے کہ کل کہہ دیجئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے وہ القادر، وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے
अला अन यबअस अलैकुम अज़ाबन, कि वो तुम पर कोई अजाब भेज दे। कि अल्लाह ताला इस बात की तरफ पूरी तवज्जो दिलाई जा रही है कि मसाइब से बचाने वाला अल्लाह ताला की ज़ात। मुश्किलात के वक़्त तुम सिर्फ़ उसी को पुकारते हो, जब कोई मुसीबत टल जाती है तो फिर शिरक में मुबतला हो जाते हो। कि अल्लाह ने फरमाया, ये ना समझो कि अगर तुम्हें मुसीबत से निजात मिल गई तो अब दोबारा कोई मुसीबत में तुम फँसने वाले नहीं हो, या तुम पर दोबारा मुसीबत नहीं आएगी। और अल्लाह उस पर कादिर है कि तुमको अज़ाब में मुसल्लत रखे, हमेशा उसी अज़ाब में रखे। लेकिन अल्लाह ताला तुम्हें मोहलत देता है कि तुम्हारे ऊपर से अज़ाब दे के तुम्हें ईज़ देता है कि देखो ये समझा है कि नहीं, ये बदलेगा कि नहीं। हम दोबारा उसी जगह पे वापस चले जाते हैं। मिन फ़ौक़िकुम औ मिन तहती अर्जुलिकुम, या पाँव के नीचे से। यानी कि कुरान पाक में साबका अक़वाम का अल्लाह ताला ने बार-बार ज़िक्र किया है। बार-बार देखते हैं, कौम लूत को देख लें, पत्थरों की बारिश हुई इन पे, किस तरह उनको हलाक कर दिया गया। सूरह हुद में क्या है, व अमतरना अलैहा हिजारतुम मिन सिज्जील मंदूदिन मुसव्वमतन इंदा रब्बिक। हमने उन पर निशान ज़दा पत्थरों की बारिश की, हर पत्थर पर जिस पे वो बजता था, जिस पे जाके लगता था, उस पे नाम लिखा हुआ था उनका कि फलां के सर पर लगेगा। असहाबे फील का देख लें वाक़या, तरमीम बिहिजारतिन मिन सिज्जील, कि उन पर छोटे-छोटे संगरेज़ों से छोटे पत्थरों की बारिश की। अल्लाह ताला पर जो अल्लाह ताला जिस तरह चाहता है तूफ़ान की मुसीबत की शक्ल में, तबाही की शक्ल वो इख्तियार करता है। सूह अलैहिस्सलाम को देख लें, कैसा कौम नूह पे अज़ाब आया, फ़अख़ज़हुम तूफ़ान, उन पे तूफ़ान आया ना, कि अल्लाह ताला ने तूफ़ान के साथ उनको घेर लिया। इस किस्म की सज़ा कौम फ़िरौन को भी आई, उनको अल्लाह ताला ने हलाक कर दिया। तो अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखता है, जिस तरह जैसे चाहे जिसको अज़ाब देना चाहे वो अल्लाह ताला की ज़ात दे सकती है। उसमें किसी का कोई इख्तियार नहीं है कि किसको आएगा किसको नहीं। ये तो अल्लाह ताला का एहसान है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का नतीजा है कि हम पे इस तरह के अज़ाब नहीं आएँगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को कबूल फरमा लिया। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, औ यल्बिसकुम या, तुम्हारे मुख्तलिफ फ़िरके बनाकर तुम्हें गलत कर दे। लईसा का मानी गड़बड़ कर देना, खल्त-मल्त कर देना। तो फरमाया सज़ा की एक सूरत ये भी है कि अल्लाह ताला तुम्हें मुख्तलिफ फ़िरकों में तक़सीम कर दे। वो युज़ीक़ बअदकुम बअसा बअद, फिर बाज़ को बाज़ की लड़ाई का मज़ा सिखा दें। जब मुख्तलिफ फ़िरकों में इंसान बँट जाता है, उनमें इख्तिलाफ़ पैदा होता है, फिर वो आपस में लड़ाई झगड़े करते हैं, और ये भी एक अज़ाब ही की सूरत है। हदीस शरीफ में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की एक्चुअली, आऊज़ु बिवज्हिका, ए अल्लाह मैं तेरी ज़ात के साथ इस अज़ाब से पनाह माँगता हूँ। फिर जब अल्फ़ाज़ औ मिन तहत अर्जुलिकुम उतरे, तब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नीचे वाले अज़ाब से पनाह माँगी। आयत का तीसरा टुकड़ा औ यल्बिसकुम शैअ आया तो आपने फरमाया ये निस्बतन सहल है, कि एक और रिवायत में आता है इन 3 दुआओं में से पहली 2 को अल्लाह ताला ने मंज़ूर कर लिया, और वादा फरमाया कि उम्मते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ना तो नूह की तरह ऊपर से बारिश आएगी, पत्थर बरसाए जाएँगे, ना ही वो नीचे से ज़लज़ले और सराब की तरह हलाक किए जाएँगे। इनको तबाह नहीं आएगी। हाँ, अलबत्ता जो फ़िरका बंदी है, उसके मुतल्लिक़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल नहीं की गई। वो तफ़रक़ेबाज़ी करेंगे, वो पार्टी-बाज़ियाँ बनाएँगे, फ़िरकों में बँट जाएँगे। हज़रत साद रज़ियल्लाहु तआला से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी दुआ की कि ऐ अल्लाह मेरी उम्मत पर किसी दुश्मन का मुसल्लत ना फरमाना। अल्लाह ताला ने ये दुआ भी कबूल फरमाई कि दुश्मन को मुसल्लत नहीं करेगा, मगर आपस की लड़ाई झगड़े जो हैं वो जारी ही रहेंगे। कि उम्मत मोहम्मदिया में तातारियों का फितना महज अपनों की वजह से पैदा हुआ। अफगानिस्तान की जंग में जो लोग हलाक हुए थे, आप देखें तो वो भी आपस की जदाल ही की वजह से हुआ था ना, और बरसगीर में अंग्रेजों को तसल्लुत अपनों की वजह से हासिल हुआ था। दुनिया में जहाँ भी मुसलमानों को गुलाम बनाया गया, उन पर जुल्म और सितम किए गए, सब अंदरूनी गद्दारों की वजह से हुआ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत के लोग ही एक दूसरे के दुश्मन होंगे। अब देख लें फिर मुसलमान में फ़िरका परस्ती क्या है? जगह-जगह कितनी पनप रही है। इसी फ़िरका परस्ती की वजह से मुसलमान दूसरे मुसलमान को तोड़-तोड़ के खा रहा है, दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। हर फ़िरका अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है। हर फ़िरका सोच रहा है कि वो ठीक है, दूसरे गलत हैं। फिर साथ ही फरमा दिया, उन्ज़ुर कैफ़ नुसर्रिफ़ुल आयात, देखो हम किस तरह फेर-फेर कर आयात को बयान करते हैं, हम मुख्तलिफ तरीकों से शिर्क की तरदीद करते हैं और बताते हैं कि उलूहियत की सिफ़त सिर्फ़ अल्लाह ताला के साथ ख़ास है।
اللہ نے अपनी कुदरत तामा, हिकमत बालिगा की सिफ़ात जो है वो समझा दी कि तुम जो है वो शिरक करोगे, शिर्क मुर्तकिब होगे, गैरों को अपना खुदा मानोगे। अल्लाह जो जानता है, अलीम कुल है, वो कादिर मुतलिक है, मुश्किल से निकलने वाला या निकालने वाला अल्लाह सुब्हानहू तआला ही की ज़ात है, कोई और नहीं है जो तुम्हें निकालेगी। मुसीबतों में इल्तिजा करते हो, दुआएं मांगते हो, पुकारते हो, उसकी तौहीद को मानते हो, उसके सामने आजिज़ी का इज़हार करते हो, उसकी इबादतें में जा लाते हो, और फिर जब वो मोजज़ात की निशानियां तुम्हें वो दिखा देता है तो क्या करते हैं, अल्लाहुम यफ़क़हून, ये लोग समझ जाएं, शिरक की तरदीद में ना करें, तो तुम क्या करते हो, तुम दूसरे तरीकों को अपनाना शुरू कर देते हो, तुम उसी वक्त उसकी तरदीद पे नहीं उतर आते हो कि तुम इस चीज को मानना ही नहीं चाहते। रूट वर्ड क्या है, यह बास बा आइन था से किसी चीज को उभारना और किसी तरफ भेजना, ऊंट को उठाना और आजाद छोड़ देना, कब्रों से जिंदा करके महशर की तरफ चलाना। मौक़िकुम फ़ा औक़ाफ़ से है मकान, ज़मान और जिस्म, अदद और मर्तबे के लिए आता है, बुलंदी की जानब, पस्ती की जानब, जिस्मानियत के लिहाज से बड़ा या छोटा होना, काफ़िरों पर फ़ाइक होना, उसके लिए आता है। यल्बिसाकुम लबस से है लाबासीन के कपड़ा पहनना, लिबास दूसरों को पहनाना, पोशाक, किसी चीज़ का छुपाना, किसी से घुल-मिल जाना, उसके लिए आता है। फिर शियान, शीन या आइन से है मुंतशिर होना, तक़वियत देना, ईंधन डालकर आग तेज करना, वो लोग जिनसे इंसान कुव्वत हासिल करता है। युज़ीक़ ज़ा वौक़ाफ़ से है कि चखना, थोड़ी चीज़ खाना, अज़ाब का मज़ा चखना, भूख और खौफ का मज़ा चखना। फिर क्या है, यफ़क़हून फ़ा क़ाफ़ हा से कि इल्म हाज़िर से इल्म गायब तक पहुँचाना। अहकाम में शरीयत के लिए आता है, किसी चीज़ को समझ लेना उसके लिए आता है, इल्म फ़िक़्ह हासिल करके उसमें तख़सीस हासिल कर लेना। तफ़सीर के नकात क्या हमने सीखा क्या है साए से, 3 किस्म के अज़ाबों का तज़किरा किया गया कि अल्लाह ताला हर किस्म के अज़ाब भेजने पर कादिर है। अज़ाब समाइया आसमान से, अज़ाब अर्द ज़मीन से, और फिर कवारियत का अज़ाब। पिछली उम्मतों में भी ये अज़ाब मौजूद थे। अल्लाह ने मुसलमानों के दो किस्म के अज़ाबों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की वजह से उसको हटा दिया, बचा रखा है। आज हम पर तीसरी किस्म का अज़ाब भर पाया और लोग इसमें बहते चले जा रहे हैं। सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला से रवायत है कि जब ये आयत नाज़िल हुई, वहुवल क़ादिरु अला यबअस अलैकुम अज़ाबम मिन फ़ौक़िकुम, कि कह दे वही इस पर कादिर है कि तुम पर तुम्हारे ऊपर से अज़ाब भेज दे। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह मैं तेरे चेहरे की पनाह में आता हूँ जब ये हिस्सा नाज़िल हुआ। औ मिन तहति अर्जुलिकुम, या तुम्हारे पाँव के नीचे से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह मैं तेरे चेहरे की पनाह तलब करता हूँ जब ये हिस्सा नाज़िल हुआ। औ यल्बिसकुम शैउन व युज़ीक़ बअदकुम बअस बअद, या तुम्हें मुख्तलिफ गुरूह बनाकर कि तुम गुत्था कर दे और तुम्हारी बाज को बाज की लड़ाई का मजा चखाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, न ज्यादा हल्का न ज्यादा आसान अजाब। मुस्लिम अहमद की हदीस है 8595। अल्लाह के अजाब की सूरतें क्या क्या हो सकती हैं, आसमानी आफात, जमीनी जलजले, सैलाब, आंधियां, तूफान और बाहमी गिरोहबंदी। ये 3 सूरतें जो हैं हमें बता दी गई, जिनमें से 2 को महफूज कर दिया, तीसरी जो है इंसान, बाहमी गिरोहबंदियां जो है वो चलती रहेंगी क़यामत तक। हमने सीखा क्या है कि सिर्फ अल्लाह ही की कसम, अल्लाह ही हर किस्म के अजाब देने पर कादिर है, कुदरत रखता है। जालिम हुक्मरान, खाइन गुलाम भी अल्लाह के अजाब की शिकार हैं। सिर्फ अल्लाह की इबूदियत इख्तियार करनी है, फ़िरका वारियत से खुद को दूर रखना है, अल्लाह की रस्सी यानी कि कुरान पाक को मज़बूती से पकड़े रखना है, उसके साथ ताल्लुक मज़बूत होगा, उसकी रहनुमाई हासिल होगी उससे हमें। दूसरों की बुराई करने में वक़्त ज़ाया करने की बजाय अपनी इस्लाह पे फ़ोकस होना है, अपना तज़किया करना है, अपने अंदर को बदलना है, अपनी बुराइयों को दूर करना है। हमें आज एक उम्मत बनने की ज़रूरत है, उम्मत की तश्कील में अपना किरदार अदा करना है। आयत नंबर 66 में हमारा काम सिर्फ अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचा देना है। वकज़्ज़ब और झुठलाया बिही उसको कौम का तुम्हारी कौम ने, वहुवा हालांकि वो अल हक़्क़ु हक़ है। कुल कह दीजिए, लस्तु नहीं हूँ मैं अलैकुम तुम पर बेवकील कोई वकील, और आपकी कौम इसकी तकज़ीब करती है, हालांकि वो यकीनी है। आप कह दीजिए मैं तुम पर तैनात नहीं किया गया हूँ।
کہ وَكَذَّبَ بِهِ قومِکَ، آپ کی قوم نے اس قرآن پاک کو جھٹلا دیا، وَهُوَ الْحَقُّ، تک یہی حق ہے۔ سب سے پہلے قریش مکہ اور پھر عرب کے باقی لوگوں نے جو وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس کی تکذیب کی، اور اس وقت تو مشرکین مکہ یہ کہتے تھے آپ کو صادق اور امین کہہ کے پکارتے تھے، اس کے باوجود اس کتاب کو تسلیم نہیں کرتے تھے، کیونکہ یہ ہمارے طور طریقوں اور ہماری معبودوں کی تردید کرتی ہے، اس لیے وہ نہیں مانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ لوگ کلام الہی کی تکذیب کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ آپ ان سے کہہ دیں کہ میرا تمہارا نگہبان نہیں ہے، تمہارا نگراں تو اللہ ہی ہے، وہ جب چاہے سزا دے سکتا ہے، میرا کام تمہیں پہنچا دینا تھا، تمہیں سمجھا دینا تھا، اللہ کے حکم سے آگاہ کر دینا تھا، باقی تم جانو، تمہارا کام جانے۔ روٹ ورڈ کیا ہے؟ کذبہ، کذبہ جھوٹ اور افطرا کے لیے آتا ہے، جھوٹے خطا کار کی پیشانی کے بال اس کے لیے آتا ہے، آیتوں کو جھٹلانا، سچے آدمی کی تکذیب کرنا، کپڑا جس پر مصنوعی نقش و نگار کیا گیا ہے اس کے لیے آتا ہے، الحق، حق، حق قاف سے ہے، مطابقت اور موافقت کے لیے آتا ہے، باری تعالیٰ پر حق کا لفظ بولا جاتا ہے، سچ کے لیے لفظ ہوتا ہے، ہر وہ چیز جو حکمت کے مطابق پیدا کی گئی ہے اس کے لیے آتا ہے۔ بے وکیل، واؤ کا افلام سے کہ کسی پر اعتبار کر کے اسے اپنا نائب مقرر کرنا، کارساز ہوگا کے لیے بھی آتا ہے اور وکیل کے لیے بھی آتا ہے۔ آیت نمبر 65 سے ہم نے سیکھا کیا ہے، کیا نکات نکلتے ہیں کہ کفار کے لیے عذاب کی وعید، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے، دوسروں کو منوانا نہیں ہے، جو چاہے مان لائے اور جو چاہے اس کا انکار کر دے، یہ وہ انسان کی اپنی چوائس ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں والوں یعنی کہ جس میں بدر کے مشرک مقتولین کو ڈال دیا گیا تھا کے قریب آئے اور فرمایا تمہارے مالک نے جو تم سے سچا وعدہ کیا تھا اسے تم لوگوں نے پا لیا۔ لوگوں نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو خطاب کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کچھ ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہوا ہو، البتہ وہ جواب نہیں دے سکتے۔ صحیح بخاری میں ہے 1370 حدیث کا ریفرنس ہے۔ ہم نے سیکھا کیا ہے آج کی اس آیت نمبر 66 سے؟ قرآن کریم سراسر حق ہے اور اس کے تمام احکامات پر عمل کرنا ہے۔ قرآن پاک میں دنیا اور آخرت کی تمام حقیقتیں بیان کر دی گئی ہیں۔ مکمل کامیابی حاصل کرنے کے لیے قرآن کو مضبوطی سے تھامنا اور شریعت پر عمل کرنا ہے۔ ہم نے سیکھا کیا ہے کہ اللہ کے فرمان بہترین وہ ہے جو علم سیکھے اور سکھائے اور پھر اس پر عمل کرے، اور قرآن کے علم کی دولت حاصل کر کے اسے دوسروں تک پہنچانا یہ بہترین ہے۔ آگے کیا ہے کہ ہر کام کا وقت مقرر ہے۔ آیت نمبر 67 کا جو ہے ریفرنس آپ لکھ لیجیے۔ ہر خبر کے وقوع کا ایک وقت ہے، جلد ہی تم کو معلوم ہو جائے گا۔ یہ جو ہے نا چوتھی دفعہ آیا ہے کہ ہر چیز، ہر خبر کے لیے وقت ایک مقرر ہے، جب وہ وقت آئے گا تو تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا۔ مجھے اس کا علم نہیں، کفر شرک کرنے والے ہمیشہ عذاب میں گرفتار رہتے ہیں، جب اللہ کی مشیت ہوگی وہ مجرمین کو خود ہی پکڑ لے گا۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، کہ اللہ ہر چیز کے لیے ایک اندازہ اللہ نے مقرر کر رکھا ہے جس کے مطابق وہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ عروج اور زوال کا وقت ہے، جزا اور سزا کا وقت بھی مقرر ہے، موت کا وقت بھی ہے، قیامت بھی آئے گی، حساب کتاب بھی ہوگا، ہر چیز اس وقت انسان کے سامنے آ جائے گی، اس وقت اس کو خود ہی معلوم ہو جائے گا کون سچا تھا کون جھوٹا ہے۔ وسوف تعلمون، البتہ تم اسے قریب جان لو گے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا آئے گی تبھی تمہیں پتہ چل جائے گا، عذاب آئے گا تبھی پتہ چل جائے گا کہ آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خبردار کر رہے ہیں کہ سب کا، کہ مان جاؤ گے تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیا ہے کہ اللہ نے ہر چیز کا وقت مقرر کر رکھا ہے، ہر خبر اور بات کو پورا ہونے کا وقت بھی اللہ تعالیٰ نے طے کر رکھا ہے۔ اللہ ازل سے ابد تک قائم ہے، جب اس کی طرف سے عذاب کا وقت ہو جائے تو وہ آ کر رہتا ہے، وہ ٹلتا نہیں ہے۔ اللہ کا مقرر کردہ وقت کیا ہے کہ عذاب کے لیے، موت کے لیے، قیامت کے لیے، زندگی کے لیے، دوبارہ جی اٹھنے کے لیے اور حساب کتاب کے لیے، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، وہ ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ ہم نے سیکھا کیا ہے کہ اس کائنات کا ہر کام اپنے وقت معین کے مطابق ہوگا۔ اللہ نے انسان کو محدود اختیارات کے ساتھ تقدیر کا پابند بنا دیا۔ انسان کا رزق اللہ نے مقرر کر رکھا ہے، مگر اسے پانے کی جدوجہد کرنا انسان کا فرض ہے، اس کے لیے کوشش کرنا مطلوب ہے۔ اپنی تقدیر پر ایمان رکھتے ہوئے ہر چیز کے حصول کے لیے جائز طریقوں کے مطابق چلنا ہے،
उसके लिए कोशिश करनी है तो अल्लाह ताला ज़रूर देगा। हमें पेश आने वाली तमाम तकलीफ और मुसीबतें तकदीर का हिस्सा होती हैं। इनसे घबराना नहीं बल्कि सब्र और शुक्र से उनका सामना करना है, अल्लाह से दुआएँ करनी है। मौत का वक़्त मुअय्यन है, ज़िंदगी के हर लम्हे को कीमती जानकर उसको जीना है। गलत काम करने वालों के साथ मत बैठें। आयत नंबर 68 का टॉपिक आप लिख लिए कि जो गलत काम करते हैं उनके साथ मत बैठें। मुहावरे तर्जुमा क्या है कि जब आप उन लोगों को देखें जो हमारी आयत में ऐब जोई कर रहे हैं तो उन लोगों से किनारा कश हो जाएं, जहां तक कि वो किसी और बात में लग जाएं, और अगर आपको शैतान बुला दे तो याद आने के बाद फिर ऐसे जालिम लोगों के साथ मत बैठें। क्लियर नसीहत कर दी गई। वइज़ा रअयतल्लज़ीना यख़ूदूना फ़ी आयातिना, और जब आप देखें कि उन लोगों को जो अल्लाह ताला की आयतों के साथ मज़ाक उड़ाते हैं, तमस्खुर करते हैं, उनको उनका मशगला ही उन्होंने बना लिया है, उनकी ऐबजोई करते हैं, उन पर वो तान करते हैं, मतलब कि उसके अंदर घुस जाना, फिर घुसकर जो है गलत बातें निकालना, अल्लाह ताला की आयत का मज़ाक उड़ाना। तो ये कहा गया ये उस वक़्त पता है मुशरिकीन मक्का जो थे या अहले किताब अल्लाह ताला की किताब का मज़ाक उड़ाते थे, उसका तमस्खुर उड़ाते थे अल्लाह ताला की आयत का, अहकामात का। तो उनको जो है मुख़ातिब किया जा रहा है और उनके साथ-साथ मुझे और आपको मुख़ातिब किया जा रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मुख्तलिफ मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये हुक्म उम्मत के हर फ़र्द के लिए यकसा और काबिल अमल है। तो फरमाया जब लोग कुरान की आयत से इस्तेहाज़ा करते हैं यानी कि मज़ाक उड़ाने लगते हैं तो फिर आपके लिए ये हुक्म है फ़अरिद अन्हुम, आप उनके लिए एराद रखते हैं, उनसे दूर हो जाएँ, किनारा कशी कर लें, उनकी मजालिस में शरीक ना हों। हत्ता यख़ूदू फ़ी हदीसी गैरिही, यहाँ तक कि वो किसी और बात में मशगूल हो जाएँ। मकसद के अगर उनका मौज़ूए गुफ्तगू ये है अल्लाह ताला की आयत, उनकी जो बातचीत वो कर रहे हैं, उनकी जो मजालिस हैं, उनकी उसमें बैठने की इजाज़त उनसे लें और वहाँ से निकल जाएँ। कि अल्लाह ताला की आयत का अगर वो मज़ाक उड़ा रहे हैं, अल्लाह ताला की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मज़ाक उड़ा रहे हैं, दीन के अहकामात का वो तमस्खुर उड़ा रहे हैं, वो मुसलमानों का मज़ाक उड़ा रहे हैं, वो बिदअत की हौसला अफ़ज़ाई कर रहे हैं। इस तरह की कोई भी मजालिस होगी, आप वहाँ से क्या है अपने आप को इराद कर लो, अपने आप को दूर कर लो, किनारा कशी कर लो ऐसी चीज़ों से। तो क्या है वहाँ क्यों उनसे दूर होना है क्योंकि जो आपका अकीदा है ना, रसूल अकीदा मुसलमान का वहाँ पे ठहरना दुरुस्त नहीं है। ऐसी मजालिस से किनारा कशी करना ही बेहतर है। क्यों? क्योंकि मुनाफ़िकीन का रवैया भी इस किस्म का होता था। वो इस तरह की निजी मजलिसों में आयात इलाही के खिलाफ बातें करते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ वो तनकीद करते। जब उनका ताक़्क़ुब किया जाता तो कहते हम तो महज़ मज़ाक या दिल लगी कर रहे थे। हम तो जस्ट ठट्ठा मज़ाक कर रहे थे। इसके मतलब अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कुल अबिल्लाहि व आयातिही, आप कह दीजिए कि अल्लाह ताला और इसकी आयत के साथ दिल लगी करते रहो। ये तो बहुत ही बुरी बात है जो तुम कर रहे हो। अब अहले ईमान को भी इस तरह की मजालिस से किनारा कशी करने के लिए कहा जा रहा है, मुझे और आपको भी, कि जिसमें कुरान पाक की इरशादात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का मज़ाक उड़ाया जाएगा। वहाँ से हमने नुक्ताचीनी की जाए, है ना? हर बात की रोक-टोक की जाए, तो वहाँ से उठ जाओ। दूसरी जगह में एक एक और जगह में आता है अल्लाह ताला फरमाते हैं जब ये लोग बातिल बातों में मशगूल शायर अल्लाह या शायर दीन पर नुक्ताचीनी और ऐब-जोई करें तो ऐसी सूरत में अगर आप उनकी मजलिस में शामिल होंगे इन्नकुम इज़्ज़म मिस्लुहुम, तो आप भी इन्हीं जैसे हो जाओगे। इसलिए तमाम बुजुर्गान दीन अ, इस तरह की मजालिस में बैठने से मना करते हैं। क्योंकि अगर वो मज़ाक उड़ा रहे हैं तो आप भी उस महफ़िल का ही हिस्सा हो तो आपको भी उतना ही गुनाह मिलेगा जितना कि वो करने वाले को मिलता है। अल्लामा इक़बाल मरहूम जो थे उन्होंने अपने जो है ना शिकवा उसमें क्या कहते हैं कि अच्छी मजलिस नहीं मिलती, ऐसे अच्छे आदमी नापैद हो जाते हैं, अच्छी सोसाइटी मुयस्सर नहीं होती। एक मकाम पर उन्होंने कहा कि अच्छी सोसाइटी ना मिले तो उस वक़्त तक इंसान जो है अलहदा रहे। क्यों? क्योंकि इसमें नसीहत की बहुत सी बातें हैं। अच्छी मजलिस अल्लाह ताला का इनाम होता है, अच्छी वाज़ अल्लाह ताला का इनाम होता है, अच्छे इंसान का मिल जाना, अच्छे दोस्त का मिल जाना, अच्छे लीडर का मिल जाना, अच्छे उस्ताद का मिल जाना, ये बहुत बड़ी गनीमत है। अल्लाह ताला ने अहले ईमान के मुतल्लिक़ फरमाया फ़दख़ुली फ़ी इबादी वदख़ुली जन्नती। सूरह फ़जर में पढ़ते हैं ना कि पहले मेरे बंदों में शरीक हो जाओ और मेरे बहिश्त में दाखिल हो जाओ। कि जो
انسان اس طرح کی سوسائٹی میں رہتے ہوئے جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے، وہ آج کل کی جو موجودہ دور میں ایسی مجالسیں یا مجلسیں ہوتی ہیں، تو ان میں کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا، کھیل تماشا، طعن و تشنیع، عریانی، فحاشی، عیاشی، کیا ہے ہماری سوسائٹی میں؟ جہاں بھی دیکھو فلم، ڈرامے، ٹیلی ویژن، کھیل کود، ام، لڑکوں کا لڑکیوں کا ٹوگیدر بیٹھنا، ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی جو ہے وہ تذلیل کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ وہ سوسائٹی، اس طرح کی سوسائٹی سے ہمیں اجتناب کرنا، اس طرح کی سوسائٹی جو ہے وہ کامیاب سوسائٹی نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں دین کے دشمنوں کے ساتھ لڑنے کے لیے ایک وجہ یہ بھی ہے، تعانو فی دینکم، اور تمہارے دین کے معاملے میں تعان کرتے ہیں، اس لیے فرمایا فقاتلوا ائمۃ الکفر، کفر کی پیشواؤں سے جنگ کرو جب تک کہ ان کی سرکوبی نہیں ہوگی، مطلب کہ جب تک وہ اس سے باز نہیں آ جاتے ان کی مجالس میں جانے سے منع رکھو۔ اب اگر ہم ڈیبیٹ کرنا چاہیں تو اس میں بہت بڑی بات ہو سکتی ہے، ہمارے اپنی شادی بیاہوں کو دیکھ لیں، اس میں کس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، یاشی اور ریانی، فحاشی، لڑکوں کا لڑکیوں کا بیٹھنا، محرم نہ محرم کی پامالی ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر حدود کو ہم توڑ چھوڑتے ہیں۔ اسی طرح اگر فوتگی ہو جاتی ہے تو اس میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس طرح کی فحاشیوں سے بچائے، اس طرح کی ریانی سے بچائے، اس طرح کی عیاشیوں سے بچائے، اس طرح کی تماش بینی سے بچائے۔ اما ینسینک الشیطان، اگر تمہیں شیطان بھلا دے، اگر تمہیں لگتا ہے بھول گئے ہو، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے ہو، آپ بھول کر دین پر طعن و تشنیع کرنے والی مجلس میں شامل ہو گئے ہو، تو کیا کرو، لا علمی میں بیٹھ گئے ہو، فرمایا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، تو یاد آ جانے پر فوراً اس ظالم قوم کے پاس نہ بیٹھیں، بلکہ اس مجلس سے فوراً لیدا ہو جائیں، دور ہو جائیں۔ مطلب کہ یہاں پہ اگر کوئی بھول کے بھی انسان چلا جاتا ہے، ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہاں پہ کیسی محفل ہے، کیسی باتیں ہو رہی ہوں گی، تو بھول کے انسان چلا جاتا ہے، اور جب آپ کو معلوم ہوتا ہے تو چپکے سے وہاں سے اٹھو اور خیر بات کہہ دو ان کو کہ ہم یہاں پہ نہیں بیٹھنے والے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں ذکر سے مراد نصیحت لی گئی ہے، مطلب کہ آپ ایسی مجلس میں موجود ہوں تو وہاں ان لوگوں کو نصیحت کرنے کی حد تک تو ٹھہر سکتے ہیں کہ چلو ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب آپ اپنا فریضہ ادا کر دیں، اپنی واز دے دیں، ان کو نصیحت دے دیں، ان کو بتا دیں، پھر بھی وہ نہ رکیں، علیحدگی اختیار کرو پھر۔ ہم نے سیکھا کیا ہے اس آیت سے کہ کفار کا اسلام کا مذاق اڑانا ہے، اسلام کا مذاق اڑانے والے لوگوں کے پاس بیٹھنے کی ممانعت کی گئی، اس وقت کفار تھے، آج میں اور آپ ہیں۔ ہم دیکھ لیں پھر قرآن کی آیات کا انکار کرنے والے سے اعراض کرنے کا حکم دیا گیا، ہم اللہ تعالیٰ کے ہر احکام کا جو ہے وہ انکار کر رہے ہیں، ایسی محفلوں سے اٹھ جانے کا حکم دے دیا گیا۔ شیطان اگر کبھی بلا دے تو یاد آنے پر فوراً اس محفل سے ادا کر لیں اپنے آپ کو۔ حضرت طارق بن شہاب سے روایت ہے کہ عید کے دن سب سے پہلے نماز سے قبل جس شخص نے خطبہ شروع کیا وہ مروان تھا۔ ایک آدمی کھڑا ہو کر مروان سے کہنے لگا کہ نماز خطبے سے پہلے ہی ہونی چاہیے۔ مروان نے جواب دیا دستور اب چھوڑ دیا گیا ہے۔ حاضرین میں سے ابو سعید رضی اللہ عنہ بولے اس شخص پر شریعت کا جو حق تھا وہ اس نے ادا کر دیا، اب چاہے مروان مانے یا نہ مانے، میں نے خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو شخص تم میں سے کوئی بات شریعت کے خلاف دیکھے تو وہ ہاتھ سے اس کے دل کو بدل دے، اور اگر ممکن نہ ہو تو زبان سے ایسا کرے، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو دل سے اس کو برا جانے، مگر یہ ضعیف ترین ایمان کا درجہ ہے۔ تو سب سے چھوٹا ترین ایمان کا درجہ ہے کہ اپنی پوری نصیحت واضح نصیحت کرنے کے باوجود اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کو دل سے برا کہہ دیا جائے۔ مسلمانوں کے لیے ناپسندیدہ محفلیں کون کون سی ہیں؟ جہاں دین کے احکامات کو بحال کیا جائے اور جہاں دینی رسومات کا مذاق اڑایا جائے۔ ہم نے سیکھا کیا ہے کہ اللہ کے احکامات کا مذاق اڑانے والوں سے الگ رہنا، دینی احکامات کو پامال کرنے والی محفلوں میں شامل نہیں ہونا، لوگوں کی مثبت رویہ جو ہے اپنانے پر ان کی محفلوں میں شامل ہوا جا سکتا ہے کہ اگر ان کو واعظ و نصیحت کرنا مقصود ہو تو۔ جو قرآن کی آیات کا احترام نہ کرے اس سے ناراضگی برحق ہے، ناراضگی کے اظہار میں بھی متانت سے کام لینا ہوگا۔ اللہ کی آیات کا احترام دراصل ان کے مطابق اپنے عمل کو ڈھالنا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 69 میں کیا ہے کہ نیکی کا حکم دینا اور ہماری ذمہ داری۔
नेकी का देखिए पीछे महफ़िल का बता दिया गया और अब जो है कि किस तरह नेकी का हुक्म देना और क्या हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, उस पे बात की जाएगी। बामहाफ़ तर्जुमा और जो लोग परहेज़गार हैं उन पर उनकी बाज़-पुरस का कोई असर ना पहुँचेगा और लेकिन इनकी ज़िम्मे नसीहत कर देना है, शायद वो भी तक़वा इख्तियार कर लें। मतलब कि वमा अलल्लज़ीना यत्तक़ून मिन हिसाबिहिम मिन शैइन तो कुफ़ार और मुशरिकीन के हिसाब में से मुत्तकीन पर कोई ज़िम्मेदारी आयद नहीं होती। उनकी बुराई का हिसाब आपसे तो नहीं लिया जाएगा। जो बुरा करेगा वही अपनी उस बुराई का बोझ है वो उठाएगा। वो अपनी कारकर्दगी की खुद ज़िम्मेदार है। आपका फ़र्ज़ क्या था? उनको नसीहत कर देना, बुराई से उनको रोकने की कोशिश करना। आपने वो किया, बेहतरीन तरीके से किया। वलाकिन ज़िक्र लअल्लहुम यत्तक़ून उनको नसीहत करें ताकि वो बच जाएँ। हो सकता है कि वो आपकी तबलीग से सादतमंद आदमी जो है, बुराई से बाज़ आ जाए। हो सकता है कोई उससे सबक सीख ले। अगर वो नहीं सीखते, तो फिर उनको रहने दें। कि अब जो है मुबल्लिगीन के लिए एक दस्तूर दे दिया गया है। आप मायूस ना हों, तबलीग का काम जारी रखें। कोई माने या ना माने, आप अपना काम जारी रखें। सूरह अला में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहा? फ़ज़क्किर इन नफ़अत अज़्ज़िक्रा कि आप उनको नसीहत करते रहें, शायद कि वो उससे फ़ायदा हो जाए, शायद उनको लिए फ़ायदेमंद हो जाए, उससे नसीहत उनके लिए सूदमंद साबित हो जाए। यहाँ पर नफ़ा ना देने वाली बात क्या है वो महज़ूफ़ कर दी गई है और पूरा मतलब यहाँ पे बता दिया गया है। रवायत में आता है कि मुसलमान मुस्लिम शरीफ की रवायत में है कि मुसलमान को हमेशा पुरुमीद रहना चाहिए, खैर-ख़्वाही की बात करते रहना चाहिए। दीन नाम ही खैर-ख़्वाही का है, लोग कितने भी गलत कार और हठधर्म क्यों ना हों, तब्लीग का काम जारी रहना चाहिए। एक और जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नबी कमाल दर्जे की इताअत-गुज़ार होते हैं और वो तब्लीग दीन का काम पूरे खुलूस के साथ अंजाम देते हैं। इसके बावजूद क़यामत के दिन हाल ये होगा कि किसी नबी के पीछे सिर्फ़ एक ही उम्मती होगा और बाज़ पैगंबर ऐसे होंगे जिनके साथ कोई भी नहीं होगा। ताहम इसमें नबी का कोई कसूर नहीं होगा, नबी से कोई बाज़-पूछ नहीं की जाएगी क्योंकि उसने हक़ तब्लीग अदा कर दिया। अब कोई माने या नहीं मानता, ये नबी की ज़िम्मेदारी नहीं है। उन्होंने अपना मकसद पूरा किया। जब नबी की बात का बाज़ ने उस पे असर किया और बाज़ जो है वो गुनहगार ही रहे कि उन्होंने अपना फ़ायदा किसी ने उस उनसे उठाया या नहीं उठाया, तो मायूस नहीं होना बल्कि अपना काम जो है वो करते रहना है। कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल किनारा कशी इख्तियार करो। क्यों? क्योंकि जब इंसान इस तरह के लोगों के अंदर जाता है, बैठता है, उनसे मामलात करता है, तो उनके अंदर जो है ना वैसा ही रवैया आना शुरू हो जाता है। उनके अंदर वैसी अखलाकियात आना शुरू हो जाती हैं। वो भी आहिस्ता-आहिस्ता अपने दिल से दूर होता चला जाता है इंसान। हमने सीखा क्या है कि हर गुनहगार के गुनाह का वबाल उसी पर है। अल्लाह से डरने वालों को अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर करते रहना है। ऐसे गुमराहों को कुरान के पैगामात से नसीहत करनी है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहन्नम का खौलता हुआ पानी जहन्नमियों के सिरों पर डाला जाएगा। वो खोपड़ी के अंदर से होता हुआ उसके पेट में जा पहुँचेगा। फिर इनके पेट के अंदर वाले अज़ा को काट और जलाकर इनके कदमों के नीचे से निकलेगा। अस्तगफिरुल्लाह अल्लाहुम्मा ला तजअल मिन अल्लाहुम्मा ला तजअल मिनहुम अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। मुस्नद अहमद की हदीस है 13231। अदल इलाही क्या है कि अमल का मुताबिक हिसाब लिया जाएगा, जितना अमल होगा वैसे ही उसका हिसाब लिया जाएगा, किसी का बोझ दूसरे पर नहीं डाला जाएगा। हमने सीखा क्या है कि गुनाह की महफ़िलों में शामिल होना गुनाह करने के बराबर है। ऐसी महफ़िलों और सोहबतों से दूर रहना चाहिए, लोगों को बुराई से रोकना है और नेकी की नसीहत करना हमारा फ़र्ज़ है। आयत नंबर 70 के दीन को खेल-तमाशा बनाने वालों के लिए सख्त वईद। अब ये जो है आज की आयत का निचोड़ है जो आज हम पढ़ने लगे हैं। मुहावरा तर्जुमा क्या है कि वो ऐसे लोगों से बिल्कुल किनारा कश रहें जिन्होंने अपने दीन को खेल-तमाशा बना रखा है। दुनियावी ज़िंदगी ने उन्हें धोखे में डाल रखा है। इस कुरान के ज़रिए से नसीहत भी करते हैं ताकि कोई शख्स अपने किरदार में इस तरह फँस ना जाए कि कोई गैरुल्लाह इसका ना मददगार हो, ना सिफ़ारशी और ये कैफ़ियत हो कि अगर दुनिया भर का मुआवज़ा भी दे डाले, तब भी इस
اس سے نہ لیا جائے گا۔ ایسے ہی ہیں کہ اپنے کردار کے سبب پھنس گئے، ان کے لیے نہایت گرم پانی پینے کے لیے ہوگا اور دردناک سزا ہوگی اپنے کفر کے سبب جو انہوں نے کیا۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ان کو نصیحت کرو، اور یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ان کو چھوڑ دو۔ وَزَرَ جو لفظ ہے نا، وَزَرَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، کہ آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا، جو کہ لوگ اللہ کے سچے دین سے ٹھٹھا کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں۔ وَزَرَ یہاں پہ لفظ جو ہے نا، کیسا چھوڑنا، لیٹ گو، اپنے معاملات میں دخل اندازی سے روکے رکھو، دور رکھو، ایسی کیفیت کو کہتے ہیں کہ لیٹ گو، جانے دو ان کو۔ اب یہاں پہ کہا گیا ہے کہ جو فرشتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، معجزات کا انکار کرتے ہیں، احکام الہی کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ ان سے علیحدہ ہو جائیں۔ اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو چکے ہیں یہ، ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیں، یہ خود ہی اپنی جو کرتوتیں کر رہے ہیں نا ان کا مزہ چکھیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر کے مطابق وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے ایک عید کا دن مقرر کیا تاکہ اس دن لوگ اس کا ذکر کریں، اس کی عبادت میں مشغول ہوں، سچی خوشی کا اظہار کریں، مگر یاد لوگوں نے اسے کھیل تماشا بنا لیا کہ ان کے اندر اصلاح کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کا رسول کیوں آتا ہے؟ لوگوں کی اصلاح کے لیے، کہ تمہاری زندگیاں غلط رخ کی طرف چل رہی ہیں، اس کا نتیجہ تباہی ہو سکتا ہے، ہلاکت ہو سکتا ہے، ہلاکت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تمہیں معلوم ہے تمہارا خالق ہے، تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ وہ تم سے کیا چاہتا ہے، اس نے تمہیں کتنی نعمتیں دی ہیں، صلاحیتیں دی ہیں، تمہیں مقصد دیا۔ جب تک کہ کوئی سنجیدہ نہیں ہوگا، سنجیدگی اختیار نہیں کرے گا، دوسرے کی تڑپ کھانا پلانا بلانا کوئی فائدہ نہیں دے گا جب تک کہ وہ خود نہیں اس کے لیے تڑپ پل کرے گا۔ دین کو اس نے کھیل تماشا بنا کے رکھ دیا ہے۔ کھیل تماشا کیسے بنا کے رکھ دیا ہے؟ دیکھیں، جشن میلاد نبی کھیل تماشا بن کے رہ گیا نا، جس طرح عیسائی کرسمس ڈے مناتے ہیں، اسی طرح مسلمانوں نے آج عید میلاد النبی کے نام سے منانا شروع کر دیا ہے۔ محفلیں جمائی جاتی ہیں، ناچ گانے ہوتے ہیں، جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، بتیاں لگائی جاتی ہیں، لائٹیں کی جاتی ہیں۔ اسی طرح ہندوؤں کی دیوالی ہوتی ہے۔ مطلب کہ ہر ایک کی رسم و رواج کو اپنا لیا، چراغاں کیے جا رہے ہیں، ڈھول ڈھماکے ہو رہے ہیں، اتنی خرافات میں مسلمان پڑ گیا ہے کہ جس طرح انہوں نے دین کا کھیل تماشا بنا دیا، اسی طرح مسلمان بھی انہیں کے پیچھے چل پڑے۔ تو فرمایا آپ چھوڑ دیں ان کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا۔ وغرتهم الحیات الدنیا، ان کو تو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ اسی طرح خوشحال رہیں گے، ہمیشہ اسی طرح وہ خوشحال رہیں گے، کھیل تماشا ہوتا رہے گا۔ وہ اپنے محاسبے کو بھول چکے ہیں اور اسی دنیا کی زندگی جو ہے انہوں نے ان کو فرض سمجھ لیا ہے۔ زین لهم الشیطان اعمالهم، سورہ انفال میں آئے گا، شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جو کفر شرک بدعات جو وہ کر رہی ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کہہ کے دیکھیں کسی کو، یہ آپ بدعت کا کام کر رہے ہیں یا آپ شرکیہ کام کر رہے ہیں، یہ ہم بالکل ٹھیک ہے، آپ غلط ہو، وہ آپ کو الٹا غلط کرنے پہ تل جائے گا۔ وذکر بھی، آپ اس سے قرآن پاک کے ذریعے ان کو نصیحت کرتے رہیں۔ بھی کے ضمیر قرآن کی طرف جا رہی ہے، قرآن کی طرف کیوں؟ کیونکہ قرآن نصیحت و یاد دہانی ہے۔ اس کی تعلیمات کے ذریعے یاد دہانی ان کو کرواتے رہو۔ یہ دنیا فانی ہے، ایک دن ہم نے واپس جانا ہے، آخرت کی دائمی زندگی کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ نے انسان کو کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا تھا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تخلیق کا مقصد انسان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ اپنے مالک کی عبادت کرنا، اپنے رب کی عبادت کرنا۔ تم نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا، بلکہ کھیل تماشے کو دین بنا لیا۔ زندگی صرف کھانا پینا، خواہشات کو پورا کرنا، زندگی کی آسائشیں، زندگی کی مزے لو، مقصد کو بھول جاؤ۔ بس نفسیاتی خواہشات مقصد زندگی بنا ہوا ہے۔ ان کے اندر دو ہی تصور ہیں جن سے ان کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ بدل جاتا ہے۔ دنیا کی زندگی، بس اول سے آخر تک
اور وہ موت کو مکمل فنا ہونے کا نام جو ہے وہ بنا چکے ہیں۔ مزے کے بعد مٹی دنیا میں کس نے دیکھا؟ اصل مقصد کیا ہے زندگی میں؟ بس یہی ہے، خواہشات، خوشیاں، مادی زندگی کے پیچھے وہ بھاگ رہے ہیں، اسی کی ہوس میں پڑے ہوئے ہیں، وہ تصوراتی زندگی جی رہے ہیں، ان کو کوئی ہوش ہی نہیں ہے۔ امام غزالی کیا کہتے تھے کہ ایک آدمی جنگل میں جا رہا ہے تو شیر اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، شیر سے جان بچانے کے لیے وہ بھاگتا ہی چلا جا رہا ہے، تو جان بچانے کے لیے ایک کنویں میں اسے کنواں نظر آتا ہے تو کنویں میں چلا جاتا ہے، تو وہ کنویں میں کود جاتا ہے، وہاں پر رسی لٹک رہی ہوتی ہے تو رسی کو پکڑ لیتا ہے، نیچے دیکھتا ہے تو سانپ جو ہے وہ منہ کھولے ہوئے ہے۔ اب کیا ہے، اوپر دیکھتا ہے تو اوپر شیر، نیچے ہے تو سانپ، کرے تو کرے کیا؟ اتنے میں کہتے ہیں دو چوہے آتے ہیں، ایک کالا اور دوسرا سفید، وہ رسی کو توڑنے لگ جاتے ہیں، یعنی کہ کھانے کترنے لگ جاتے ہیں، اوپر شیر نیچے سانپ اور چوہے رسی کو کتر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ کروں تو کیا کروں، اتنے میں شہد کی مکھی آ جاتی ہے تو وہ شہد کو کھانا شروع کر دیتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے وہ اس مٹھاس کو بھول جاتا ہے، مٹھاس میں مگن ہو جاتا ہے کہ وہ کون سی مصیبت میں ڈوبا ہوا ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ شیر موت ہے جو ہر وقت انسان کے پیچھے لگی ہوئی ہے، سانپ اس کی قبر ہے جو ہر وقت اس کا انتظار کر رہی ہے، اسی جو ہے وہ زندگی ہے کہ جس کے ساتھ میں چمٹے ہوئے ہیں دن اور رات، اور دو چوہے دن اور رات ہیں جو ہر حال میں زندگی کو کم ہی کر رہی ہیں، کتر ہی رہی ہیں۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، اور شہد کی مکھی جو ہے وہ دنیا، وہ شہد جو آتا ہے نا وہ دنیا ہے جس میں گم ہو کر سب کچھ بھول جاتے ہیں کہ موت میرے پیچھے ہے، قبر میرا انتظار کر رہی ہے، دن اور رات میری زندگی کو کم کر رہے ہیں، وہ ہر چیز کو بھول کے اپنے شہد کو چاٹنے میں لگ گیا ہے، اور کتے کی ہوس کی طرح بس اس کو چاٹتا ہی جا رہا ہے، اس کی ہوس بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ اب قرآن پاک کے ذریعے اب ان کو نصیحت کرتے رہے، کہنے کے میں کہا گیا ان تبصلا نفس بما کسبت، تاکہ کوئی نفس اپنی غلط کارکردگی کی وجہ سے گرفتار نہ ہو۔ ظاہر ہے جو کوئی نصیحت نہیں پکڑے گا وہ اپنے آپ کو دوسری طرف ہی لے کے جائے گا، غلط رستے پہ جائے گا۔ سورہ مدثر میں آتا ہے کل نفس بما کسبت رہین ہے، کہ ہر شخص اپنے اعمال کی وجہ سے جکڑا ہوا ہے، وہ احکام الہی سے سرکشی کر کے بھاگ نہیں سکتا، بالآخر اس کو پکڑ ہی لیا جائے گا۔ تو جہاں بھی یہی فرمایا جا رہا ہے کہ ہر شخص اپنے افعال کی وجہ سے گرفتار ہے، ان کو منع کرو، روکو، گرفتار کرو، جو بھی کرو، وہ نہیں باز آنے والے۔ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کارساز نہیں ہے، کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے۔ دنیا میں لوگ جھوٹی سچی کئی قسم کی جو ہے ایک دوسرے کی طرفداریاں ہم کر دیتے ہیں، قیامت کے دن ایسا کچھ نہیں ہونے والا، کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا، کوئی مجرم جو ہے ہر مجرم کو اپنے انجام تک پہنچنا ہے جو وہ کر کے آیا ہے۔ تعدیل کل عدل، اگر کوئی گرفتار مصیبت شخص اپنی رہائی کے لیے فدیہ دینا چاہے، ہر قسم کا فدیہ، لا یؤخذ منها، تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایک اور جگہ پہ آتا ہے نا کہ وہ پوری کی پوری دنیا بھی خزانہ بھر کے دینا چاہے گا تو اس کو اس سے نہیں لیا جائے گا۔ وہاں نہ کوئی حمایتی کام آئے گا، نہ کوئی جتھا کام آئے گا، نہ کوئی سفارش کام آئے گی، وہاں کیا کام آئے گا؟ نیکیاں اور ایمان۔ وہ جو اس کا مذاق اڑاتے تھے نا ان کو وہاں پہ چل جائے گا پتہ، ان کے بچاؤ کی کوئی صورت وہاں پہ نہیں ہوگی، اس سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ پھر فرمایا مجرمین کے لیے کیا ہے؟ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں گرفتار کیا گیا ان کی کمائی کے بدلے، کیوں؟ انہوں نے جو دنیا میں کمایا، کفر، شرک، بدعات جو کرتے آئے، مذاق اڑاتے ہیں، دین کے احکامات کو روندتے آئے، آخرت میں ان کی یہی خاطر توازہ کی جائے گی نا۔ لہم شراب من حمیم، ان کے پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے۔ اللہ لا تجل من، سورۃ محمد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سقوا ماء حمیما فقطع امعاءہم، گرم پانی کا گھونٹ منہ میں ڈالیں گے تو وہ آنتوں کو کاٹ کر نیچے تک چلا جائے گا، وہ پانی پگھلے ہوئے فلاد سے بھی زیادہ گرم ہوگا۔ دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے۔ وعذاب علیم، وہ طرح طرح کے دردناک عذاب ان کو دیا جائے گا۔ اس دنیا میں کی تمام برائیاں خوفناک شکل میں ان کے سامنے آئیں گی۔
अल्लाहुम्मा ला तजल मिनहुम। बुख़ल सांप की शक्ल में बनकर उनको डसेगा, बदअखलाकी दरिंदों की शक्ल इख्तियार करके उन पर हमला करेगी। कुफ़र और शिरक जहन्नम की आग बनकर उनके ऊपर आएँगे। क्यों? क्योंकि अल्लाह की आयत के साथ वो कुफ़र और शिरक करते थे। ये बहुत बड़ा जुर्म है। जगह-जगह अल्लाह ताला ने फरमाया वल काफ़िरूना हुमुज़ ज़ालिमून, कि कुफ़र करने वाले ही ज़ालिम हैं जो मुख्तलिफ़ सज़ाओं में मुब्तला होंगे। फिर फरमाया उनके लिए अज़ाब अलीम होगा बिमा कानू यकफ़ुरून। इसी वजह से कि लोग दुनिया में कुफ़र करते थे। अल्लाह ताला ने दीन में तान करने वालों को बुरे अंजाम से आगाह कर दिया और नसीहत वाली बात भी समझा दी। आगाज़ और एख्तिताम में ऐसा ही है। दरमियान में एक स्टोरी सुना दी सवालिया अंदाज में हमें, एराज़ करो जो अल्लाह ताला के दीन का तमस्खुर उड़ाते हैं, मज़ाक उड़ाते हैं, फिर कह दिया छोड़ दो। अल्लाह इनके चेहरों को हमारे सामने क्यों लाकर रखा? इन चीज़ों का अल्लाह की फरमाबरदारी के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। अपने आप से पूछें, आपकी ज़िंदगी का गोल क्या है? मकसद क्या है, जो आपकी ज़िंदगी को बदल दे? जिस फ़रेब ने मक्के वालों को तबाह कर दिया, क्या मेरा भी मकसद ज़िंदगी कहीं वही तो नहीं है? कि मैं भी अल्लाह ताला के अहकामात मुँह से तो कह रही हूँ मैं मुसलमान हूँ और अल्लाह ताला के अहकामात को रोंद रही हूँ, उनका इनकार कर रही हूँ, उनसे मुँह फेर रही हूँ। दूसरों की रसूमात की, दूसरों के तरीकों पर चलने की कोशिश कर रही हूँ और उसी पे प्राउड कर रही हूँ और पूरे हम्बे दावे से करने की कोशिश कर रही हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अल्लाह ताला के अहकामात को समझने, उस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें जो है अल्लाह ताला के दीन का जो मज़ाक उड़ाने वाले हैं उनसे दूर रखें। हमें उन लोगों में शामिल करें जो कि इस पैगाम को दूसरों तक बेहतरीन तरीके से पहुँचाने वाले हों। अल्लाह ताला हमारी ज़बान में, हमारे अल्फ़ाज़ में असर पैदा कर दें, ताकि हम अपनी ज़िंदगियों के साथ-साथ दूसरों की ज़िंदगियों को बदलने वाले बन जाएँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हमें ज़ाया ना करना, हमारे बच्चों को ज़ाया ना करना, हमारे घरवालों को ज़ाया ना करना, हमें अपने दीन के लिए ख़ास कर लें, हम हमसे अपने दीन का काम ले लें, हमें अपने पीछे सदका जारिया छोड़ने वाले काम करने की तौफ़ीक अता फ़रमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। वक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। आमीन। अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।